कहीं जाने से कोई अगर बच्चा देखा या कोई भी ऐसा इंसान देखता है तो दिखाता है एक दूसरे को, कोई भी मजाक उड़ा। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं चाक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां साधन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बहुत गायें जो सड़कों से आती हैं, दूर दूर जगहों से आती हैं, जो कसाई ले जाते हैं, पुलिस प्रशासन पकड़ती है, उस गौ माता का यहाँ पर जो संरक्षण, उनका अपहरण Hare Krishna, Mataji, Dandavat Pranam, Srila Srila Prabhupada and Gurudev. Yeah, let's start Jadam. Let us, whoever likes to join, they can join. With Mangalachan prayer, let us begin. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya. Chaksharanvritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nite Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangam langayate girmit kripātamaham vande Shri Gurum Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Yeah, thank you very much. Poonam Mataji, Shri Gopal Prabhu, Venera Mataji, Samyukta Mataji, Tulsi Mataji, Lakshmi Mataji, Manasa Mataji, Shamala Mataji. Thank you so much. Yeah, let us begin our readings. Let me share. Yeah. So you're able to see my screen, right, Mataji? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Hare Krishna. So we read different sections last 2 days, right? So from forward onwards, forward, science, truth and fiction, different sections, life on other planets, the universe in the atom, relativity and knowledge, the 8.6 billion year day, Brahma's day, Darwinism extinct, in the future, the missing link, Nobel Prize for an hours, the difference between the living and the non-living, the individual living force, minimum words, and this we are going to read from today. Minimum words, maximum solution. So ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద తెలుగులో కూడా ముందు మాట చదివినాము, తర్వాత పరిచయం, విజ్ఞాన శాస్త్రం నిజం మరియు కల్పన, తర్వాత ఫస్ట్ మార్నింగ్ వాక్, ఇతర గ్రహాలపైన జీవజాలం, పరమాణువులోని విశ్వం, విత్ ఇన్ ఆటమ్ దెర్ ఇస్ యూనివర్స్, సాపేక్షత విజ్ఞానం, 860 కోట్ల సంవత్సరాల దినం, డార్విన్, హరే కృష్ణ మాత, డార్విన్ సిద్ధాంత ఖండన, ఎక్స్టింక్ట్ ఆఫ్ డార్వినిజం, భవిష్యత్తులో అంతుపట్టని ఒకే ఒక సంబంధం, మిస్సింగ్ లింక్, గాడిదకు నోబెల్ బహుమతి, జీవ నిర్జీవ పదార్థ భేదం, వ్యక్తిగత జీవశక్తి, డిఫరెంట్ కన్వర్జేషన్స్. ఇది మరి ఈ రోజు నుంచి చదువుదాం. తక్కువ మాటలు ఎక్కువ వివేకం, మినిమం వర్డ్స్ మ్యాక్సిమం సొల్యూషన్, రైట్.
So we have 9 devotees, including me, 9 of them. So చదవండి సుమాతవి. సో శ్రీల ప్రభుపాద సేమ్ అవే పర్సనాలిటీ, శ్రీల ప్రభుపాద, డాక్టర్ సింగ్, కరందర. సో అందరికీ ఒక్కొక్క సెక్షన్ అట్లా చదువుదాము. ఒకరు ఇక్కడ చూడండి, శ్రీల ప్రభుపాద, డాక్టర్ సింగ్ వారు ఇద్దరే ఉన్నారు ఇలా. సో ఎవరో ఇద్దరు డివోటీస్ చదవండి, తెలుగు ఇద్దరు, ఇంగ్లీష్ ఇద్దరు. యా, I can read in English, Prabhuji. I'll read Telugu, Prabhuji. షూర్. I'll do in English, Prabhuji. యా దెన్ మీ ఇద్దరు తెలుగు, ఇంకొకరు తెలుగు చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తెలుగు. ఓకే షూర్. అమరా మాతాజీ. అండ్ దెన్ సంయుక్త నెక్స్ట్. హూ ఎల్స్? Hare Krishna. Poonam. Pura Mata, yes. Right. Go ahead. English. Start reading English. Minimum words. Shall I start, Prabhuji? Yeah. Minimum words, maximum solution. Srila Prabhu. The individual soul is never lost. He does not die, nor is he born. He simply changes from one body to another, just as one changes garments. This is the perfect science. But why don't scientists accept this? They are not nice men. They are rascals. They are not gentlemen. Under appropriate circumstances, gentlemen will have some shyness or some shame. But these men are shameless. They cannot properly answer our challenges. Yet they shamelessly claim that they are scientists and that they will create life. They are not even gentlemen. At least I regard them like that. A gentleman will be ashamed to speak nonsense. They do not think before they speak. That means that they are not human. Human beings think twice before saying anything. Krishna makes the presence of life within the body so easy to understand. He says, Dehinosmin yatha dehe kaumaram yovanam jara tatha dehantara praptir dhiras tatrana muhyati. As the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. In these 2 lines, Krishna solves the whole biological problem, that is knowledge. Minimum words, maximum solution. Volumes of books expounding nonsense have no meaning. Materialistic scientists are like croaking frogs. Ka 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 ka, ka ka ka. Srila Prabhupada imitates the sound of a croaking frog and others laugh. The frogs are thinking, oh, we are talking very nicely. But the result is that the snake finds them and says, oh, here is a nice frog. Srila Prabhupada imitates the sound of a snake eating a frog. Finished. But death comes, everything is finished. The materialistic scientists are croaking, ka, ka, ka. But when death comes, their scientific industry is finished and they become dogs, cats, or something like that. Yes, mother. In the recording also, they actually, you can hear kaka kaka. Yes, mother. Yes, read. Shamala Mataji and Samyukta Mataji, whoever likes to read, whatever those 2 personalities. Yes, Prabhuji. తక్కువ మాటలు ఎక్కువ వివేకం. శ్రీల ప్రభుపాదులు, జీవాత్మ ఎప్పుడు నశించదు, దానికి జనన మరణాలు ఉండవు. మనం మన దుస్తులను మార్చినట్లుగానే అది కూడా ఒక శరీరాన్ని విడిచి మరొక శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇది సంపూర్ణమైన వైజ్ఞానిక శాస్త్రం. శాస్త్రజ్ఞులు ఈ సత్యాన్ని ఎందుకు అంగీకరించరు? వారు బుద్ధిమంతులు కాదు, వారు మూర్ఖులు. కనీసం వారు పెద్ద మనుషులు కూడా కారు. అవసరమైన
సందర్భాలలో పెద్ద మనుషులైన వారికి సిగ్గు లజ్జ అనేవి ఉంటాయి, కానీ వీరికి అవి లేవు. మనం ఒక సవాల్ను విసిరినప్పుడు దానికి సమాధానం చెప్పరు, కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ తాము విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులమని, భౌతిక పదార్థం నుండి జీవాన్ని ఉత్పత్తి చేయగలమని సిగ్గు లేకుండా చెబుతూనే ఉంటారు. పెద్ద మనుషులు అసమంజసమైన మాటలను మాట్లాడుటకు సిగ్గుపడతారు. వీరు పెద్ద మనుషులు కూడా కారు. వాళ్ళను నేను అలాగే పరిగణిస్తాను. మాట్లాడుటకు ముందు వారు ఆలోచించుట లేదు. అంటే వారిలో మానవత్వం లోపించిందనుకోవచ్చును. మానవుడు తాను ఏ విషయాన్నైనా చెప్పేటప్పుడు 2-3 సార్లు విమర్శించుకుంటాడు. శ్రీకృష్ణుడు అందరికీ సులభంగా అర్థమయ్యేటట్లు దేహంలో జీవం యొక్క ఉనికిని గురించి ఇలా చెబుతున్నాడు. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతరా ప్రాప్తిర్ ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ఈ శరీరంలోని ఆత్మ బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యానికి ఎలా కొనసాగుతుందో అలాగే మరణించే సమయంలో ఈ ఆత్మ మరొక శరీరంలోకి వెళుతుంది. ఆత్మజ్ఞానం గల మానవుడు ఇలాంటి మార్పునకు దుఃఖించడు. భగవద్గీత 2.13. గీతలోని పై శ్లోకంలో కృష్ణుడు సర్వజీవశాస్త్ర సమస్యలను పరిష్కరిస్తున్నాడు. విజ్ఞానం అంటే అలా ఉండాలి. తక్కువ మాటలలో ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని అందించాలి. అర్థం లేని అవకతవక మాటలతో పెట్టెల కొద్దీ గ్రంథాలు రాసిన ప్రయోజనం ఏముంటుంది? ఈ నాస్తిక శాస్త్రజ్ఞులు కప్పలు బెకబెకలాడినట్లు ఏదో ఒకటి అరుస్తూ ఉంటారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కప్ప అరిచినట్లు అరవగా అందరూ నవ్వారు. చక్కగా మాట్లాడుకుంటున్నాము అని కప్పలు అనుకుంటున్నాయి. వాటి బెకబెకలను విని అక్కడ నుంచి ఆహారం కలదని తెలుసుకొని పాము వస్తుంది. దాంతో వాటి పని సరి. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కప్పను పాము మింగేటప్పుడు చేసే ధ్వనిని అనుకరించారు. మరణం ఆసన్నమైనప్పుడు సర్వం నశిస్తుంది. ఈ శాస్త్రజ్ఞులు బెకబెకలాడే కప్పల వంటి వారు. మరణం ఆసన్నమైనప్పుడు వారి వాదనలన్నీ ఎందుకు పనికిరావు. మరుసటి జన్మలో వారు కప్పలుగానో, కుక్కలుగానో, పిల్లులుగానో జన్మిస్తారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాత. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. యా, థర్డ్ మార్నింగ్ వాక్ ఉంది ఇది. అందులో మార్నింగ్ వాక్ లో కూడా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాం అనమాట, డిఫరెంట్ డిస్కషన్స్. ఇక్కడ ఇంకా వేరే ఎవరున్నారు ఇక్కడ మనకు? ఎస్, హేమమాతాజీ, మానస మాతాజీ. సో యు ఆర్ హియర్. సో వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు రీడ్, ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు? హరే కృష్ణ ప్రభు, ఐ విల్ రీడ్ ఇంగ్లీష్ ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంగ్లీష్. నైస్. ఇంకా ఎవరైనా క్యారెక్టర్స్? ఎస్, యా, చెప్పండి మాతాజీ. ఇంగ్లీష్ ఐ విల్ రీడ్ ప్రభు. ఓకే ప్రభు, ఏదైనా ఓకే ప్రభు. యా, హేమమాత తెలుగు చేయండి. ఇంకొక డివోటీ రండి ఇక్కడ ఎవరు? ఇంకోళ్ళు ఇక్కడ. I can read प्रभु जी, अगर कोई नहीं है तो. తెలుగు रीड कर सकते हैं? नहीं, वो तो मेरे लिए पूरा जलेबी. హరే కృష్ణ ప్రభు, నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, చదవండి. ఇంగ్లీష్ చదవండి. ఇది కొత్త టాపిక్. థర్డ్ మార్నింగ్ వాక్. సైంటిస్ట్ సైజ్ థీవ్స్ అంటే దొంగల వంటి శాస్త్రజ్ఞులు తెలుగులో అయితే. చదవండి. లెట్ మీ. ఎస్, Srila Prabhupada, whoever likes to. Rose in his hand. Can any scientist create a flower like this in the laboratory? This is not possible. That is not possible. No, it is not. Just see how wonderfully Krishna's energy is working. No scientist can create a flower like this in his laboratory. They cannot create even a few grains of sand, yet they claim to possess the most advanced intellects in the universe. That is foolish. They take matter from Krishna, manipulate it, and then claim that they have created something wonderful. At least if they would admit that they have taken the matter from Krishna, that would be good. We understand that everything comes from Krishna. But they will not admit that they are taking anything from Krishna. Instead, they say that they are the creators. How have they created anything? They take the sand and mix it with some chemicals and make glass. They have not created the sand or chemicals. They have taken them from the earth. How have they created anything?
They say we have taken the materials from nature. From nature means from a person. They have taken from nature, but they are thieves because everything in nature belongs to Krishna. Ishavasyam idam sarvam. Everything is God's creation. Isopanishad 1. In Bhagavad Gita, Krishna states that if one does not perform yajna, sacrifice, he is a thief. Yajna means acknowledging that things have been taken from Krishna. We should think, Krishna, you have given us many, many things for our maintenance. This much acknowledgement Krishna wants. That's all. Otherwise, what can he expect from you? What are you in his presence? We should acknowledge Krishna's kindness. Therefore, we should before we eat, we should offer the food to Krishna and say, Krishna, you have given us this nice food, so you should taste it. Then we eat it. Krishna is not hungry. Yet he can eat the whole world and then again produce it exactly as it was. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Isampanishad invocation. Krishna is so perfect that if you take from Krishna all of Krishna's energies, all of original energy is still with him. That is perfect conservation of energy. Hare Krishna. Hare Krishna, Mother. Thank you. Yeah. Telugu. Hema Mataji and Pallavi Mataji. This is also there only. 1973, April 28, Chevet Hills Park, Los Angeles. Yeah. దొంగల కళ్యాణ్ మాతాజీ ఐల్ బి డాక్టర్ సింగ్. ఓకే. దొంగల వంటి శాస్త్రజ్ఞుడు చేతిలో ఉన్న గులాబీ పువ్వును చూపిస్తూ శాస్త్రం ప్రయోగశాలలో ఇలాంటి పుష్పమును సృష్టించలేడు. నిజం. నిజం, ఎంత మాత్రం సృష్టించలేడు. ఎంత అద్భుతంగా శ్రీకృష్ణుని శక్తి పనిచేస్తుందో చూడండి. ఏ శాస్త్రజ్ఞుడు కూడా తన ప్రయోగశాలలో ఇలాంటి పువ్వును సృష్టించలేడు. కనీసం కొన్ని ఇసుక రేణువులను కూడా ఉత్పత్తి చేయలేడు. ఆయనను విశ్వంలో గొప్ప మీద సంపన్నులమని గొప్పలు చెబుతూ ఉంటారు. ఇది మూర్ఖత్వం. శ్రీకృష్ణుడి నుండి భౌతిక పదార్థాన్ని తీసుకొని ఏదో కొద్దిగా మార్పు చేసి తాము క్రొత్తగా ఏదో సృష్టించామని గొప్పగా చెప్పుకుంటారు. కనీసం ఆ భౌతిక పదార్థాన్నైనా శ్రీకృష్ణుని నుండి తీసుకున్నామని అంగీకరిస్తే మంచిది. సమస్తం శ్రీకృష్ణుని అనుగ్రహమేనని మనం అర్థం చేసుకున్నాము. శ్రీకృష్ణుని సృష్టి నుంచి తాము దేనినైనా తీసుకుంటానని కూడా వారు అంగీకరించరు. అంతేకాకుండా తామే సృష్టికర్తలం అంటారు. వారు దేనినైనా కలిగారు. కొంచెం ఇసుకను తీసుకొని దానికి ఏవేవో రసాయనాలు కలిపి గాజు వస్తువులను తయారు చేస్తున్నారు. ఆ ఇసుకను వారు సృష్టించలేదు. ఆ రసాయనాలను కూడా వారు సృష్టించలేదు. వాటిని వారు భూమి నుండి తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఏ విధముగా దానిని వారు సృష్టించినట్లు? ప్రకృతి నుండి ఆ పదార్థాలను తీసుకుంటున్నామని వారు చెప్తున్నారు. ప్రకృతి నుండి తీసుకుంటున్నారు. ప్రకృతి నుండి అంటే ఒక వ్యక్తి నుండి అనే కదా. ప్రకృతి నుండి తీసుకుంటున్నారంటే వారు దొంగలు. ఎందుకంటే సమస్త ప్రకృతి శ్రీకృష్ణునిదే. ఈ ఈశావస్యమిదం సర్వం, ఈశోపనిషత్తు. సమస్త సృష్టి భగవంతునిదే. యజ్ఞం చేయని వాడు చోరుడని శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత 3.12లో తెలిపాడు. యజ్ఞం అంటే శ్రీకృష్ణుని నుండి పొందిన వస్తువులకు గాను కృతజ్ఞతను తెలుపుకోవడం. ఓ భగవంతుడా శ్రీకృష్ణ, నీవు మా జీవనం కోసం ఎన్నో ఇచ్చావు అని అనుకుంటే చాలు. ఈ మాత్రపు కృతజ్ఞతని శ్రీకృష్ణుడు మన నుండి కోరుతాడు. అంతే, అంతకు మించి మీ నుండి ఏమీ ఆశించడు. అతని ముందు మనం ఎంతటి వారము? భగవంతుని దయకు మనం కృతజ్ఞతలను తెలుపుకోవాలి. మనం భోజనం చేయడానికి ముందు దానిని శ్రీకృష్ణునికి అర్పించి, ఓ భగవాన్, మాకు చక్కటి ఆహారాన్ని ఇచ్చావు కాబట్టి నీవు ముందుగా కొంచెం రుచి చూడుము, తర్వాత మేము భుజిస్తాము అని తెలిపాలి. శ్రీకృష్ణుడు ఆకలితో లేడు. అతడు తలుచుకుంటే ఈ విశ్వాన్నంతటిని మృంగవేయగల సమర్థుడు. దానిని యథాస్థితిలో తిరిగి కల్పించగల సమర్థుడు.
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమే వావశ్యతే అని శ్రీ ఈశోపనిషత్తు మంగళాచరణం. శ్రీకృష్ణుడు సంపూర్ణుడు. ఆయన నుండి శక్తిని అంతటిని తీసుకున్నను అతడు పూర్వపు సంపూర్ణ శక్తితోనే మిగిలి ఉంటాడు. దానినే సంపూర్ణ శక్తి నిత్యత్వం అంటారు. కృష్ణుడు అంటే రెండు ప్రేయర్స్ ప్రభుపాద కోట్ చేశాడు ఇక్కడ. ఈశావాస్య ఇదం సర్వం జగత్యంకి తేన త్యక్తేన భూంజిత మా గృద కస్య సిద్ధనం. అంటే ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఓన్లీ. ప్రకృతి నుండి తీసుకున్నాడు. ఎందుకంటే సమస్త ప్రకృతి కృష్ణుదే. ఈశావాస్యం ఇదం సర్వం, సమస్త సృష్టి భగవంతుందే. అండ్ పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవ వశిష్యతే. His creation is complete because he is complete person. Whatever comes from is perfect. సో అది చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ laboratories లో ఏది ప్రొడ్యూస్ చేయలేరు. సైంటిస్టులు అందరూ దొంగలని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద. వాళ్ళు గుర్తించట్లేదని. ఆయన బాధ ఏంది? శ్రీల ప్రభుపాద is a pure devotees consciousness. They are not identifying the creator. That's the problem. No, they won't create any just the simple flower. And one of example also given, like that గాజు గాజు వస్తువులను తయారు చేస్తుంది. ఏదో ఇసుకను తీసుకొని ఏవో రసాయనాలు. వాటి క్రియేషన్ ఎవరు? సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్. అప్పుడు చూసింటాడు ప్రభుపాద గాజు ఏమన్నా ఉంటే. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసింది ఎవరు? అసలు ఒరిజినల్ నేచర్ నుంచే వచ్చింది ఇవంతా కూడా. సో ద శాండ్ కానీ, రైట్, ద కెమికల్స్ కానీ, ఇన్ ద మ్యాటర్ ఓన్లీ. ఆ మ్యాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఏ లైఫ్ ఓ పర్సన్, ఒక క్రిస్టియన్ నుంచి, కాన్షియస్నెస్ ఉన్న వ్యక్తి నుంచి వచ్చింది. సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ నుంచి వచ్చింది. సో అది గుర్తించట్లేదు. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ థియరీస్. అవన్నీ కూడా వేదిక్ లిటరేచర్కి సంబంధించి డిఫీట్ అవుతాయి అన్నీ కూడా. ఎస్, ఇంకొకటి ఉంది, ఏం చేద్దాము. ఇది కూడా ప్రకృతికి మూలం, ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ నేచర్. సో ఇది ఎవరు చదువుతారు? చదవని వాళ్ళు మాత్రమే సరన్నా. తేజ ప్రభు, తేజ కొండపల్లి ప్రభు, let us do. హరే కృష్ణ ప్రభు, యు ఆర్ దేర్. హరే కృష్ణ ప్రభు, నేను కార్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ చూస్తున్నాను. 2 minutes లో నేను ఆపుతాను, అప్పుడు చదువుతాను. అవి ఈ లోపల ఎవరైనా వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వండి. షూర్ ప్రభు, షూర్. ఇంకెవరున్నారు? లక్ష్మీ పసుపులేటి మాతాజీ, వాంట్ టు డూ? యు ఆర్ ఇన్ హియరింగ్ మోడ్. ఓకే, పర్లేదు ప్రభుజీ. అంటే ఐ రీడ్ వన్. ఇది మీరు ఇంగ్లీష్ లో చేయండి. నేను కూడా చేస్తాను. లక్ష్మీ మాతాజీ. అండ్ దెన్ తెలుగు ఎవరు చదువుతారు? ఇది తెలుగులో ఎవరు నాట్ తెలుగు? ఓకే, జలంధర్ ప్రభు తెలుగులో చదవగలుగుతారా? మాతాజీ, మీ మాతాజీ ఉన్నారా? కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్తున్నాం. ఉన్నారా మాతాజీ? చదువుతారా? మేము ఇప్పుడే జాయిన్ అయినాం ప్రభుజీ. ఏంటి ప్రభుజీ, ఏం చదవాలి ప్రభుజీ? తెలుగులో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ తెలుగులో శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పిన విషయాలు మార్నింగ్ వాక్ లో మీతో పాటు మీరు ఒక శ్రీల ప్రభుపాద చదివితే ఇంకొకరు మాతాజీ ఇంకొకరు చదువుతారు అట్లా. ఓకే ప్రభుజీ. సో ఇంకెవరైనా ఇక్కడ హేమమాత మీరు చేయండి తెలుగులో. ఓకే ప్రభు. ఓకే మాధవ్, let me do Dr. Singh here. The origin of nature, Prakriti Moolam, Dr. Singh. So there is a scientific journal called Nature. అంటే అక్కడ ఒక పత్రిక ఉండేది అనమాట. There is a scientific journal called Nature. It contains articles concerning natural products like plants, flowers and minerals, but it does not mention God. Srila Prabhupada. We may rightly observe that plants are being produced by nature, but the next question we must ask is, who has produced nature? To ask this is a real intelligence. They don't know generally. They don't generally think about this. Then they are foolish. Where does the nature come from? As soon as we speak of nature, the next question should be, whose nature? Is it not so? For instance, I speak of my nature and you speak of your nature. Therefore, as soon as we speak of nature, the next inquiry should be, whose nature? Nature means energy.
As soon as we speak of energy, we must inquire into the source of that energy. For example, if you speak of electric energy, you must accept its source and powerhouse. How can you deny it? Electricity does not come to us automatically. Similarly, nature is not working automatically. It is under the control of Krishna. In the Vedas, it is said that material energy works under Krishna's direction. Yes, as soon as you speak of energy, there must be a source. యా తెలుగులో చదవండి. యా హేమమాత మీరు చదవండి. ప్రకృతికి మూలం. ప్రకృతికి మూలం. విజ్ఞాన శాస్త్ర విషయాలకు సంబంధించిన నేచర్ అనే పత్రిక ఒకటి కలదు. దానిలో ప్రకృతి సహజములైన మొక్కలు, పూలు, ఖనిజముల మొదలైన వాటి గురించిన చర్చలే గాని భగవంతుని గురించిన ప్రస్తావనే ఉండదు. లావణ్య మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీల ప్రభుపాదులు చెట్లు మొదలైనవి ప్రకృతి నుండి జన్మించాయి అని మన వాదం నిజమే కావచ్చును. మనకు నిజంగా జ్ఞానం ఉంటే తరువాత స్మరించవలేను. ప్రశ్న, మన ఈ ప్రకృతిని ఎవరు సృష్టించారు అని. అంతే, అది ఇక్కడ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అనమాట. మీరు శ్రీల ప్రభుపాద లాగా చదవాలి అట్లా. అంతేనా ప్రభుజీ? అంతే అంతే. హరే కృష్ణ. సాధారణంగా వారు ఈ విషయాన్ని గురించి ఆలోచించరు. మళ్ళీ మీరు చదవండి. అందుకే చదవాలా ప్రభుజీ? అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ డిస్కషన్ మాత్రం ఇద్దరి మధ్య. శ్రీల ప్రభుపాద డిసైపుల్. ఓకే, మీరు చదవండి. అందుకే వారు మూర్ఖులు. చదవండి. డాక్టర్ సింగ్, సాధారణంగా వారు ఈ విషయాన్ని గురించి ఆలోచించారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు, అందుకే వారు ఈ మూర్ఖులు. ఈ ప్రకృతి ఎక్కడ నుండి వచ్చినది? ప్రకృతిని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు వెంటనే తలెత్తే ప్రశ్న ఎవరి ప్రకృతి అనే కదా. అవునా, నేను నా ప్రకృతిని గురించి, మీరు మీ ప్రకృతిని గురించి మాట్లాడుతారు. కాబట్టి ప్రకృతిని గురించిన ప్రశ్న వివరణకు వచ్చినప్పుడు ఎవరిది ఈ ప్రకృతి అని ప్రశ్నించుకొని వివరణ కొనసాగించవలసి ఉంటుంది. ప్రకృతి అంటే శక్తి. ఆ శక్తిని గురించి ప్రస్తావించేటప్పుడు ఆ శక్తిని మూలమైన దానిని గురించి వివరించాలి. విద్యుత్ శక్తిని గురించి చర్చ వచ్చినప్పుడు దానికి మూలస్థానం పవర్ హౌస్ అని అంగీకరించక తప్పదు. విద్యుత్ దానంతటా అదే మన దగ్గరకు రాలేదు. అలాగే ప్రకృతి కూడా శ్రీకృష్ణుని ఆధీనంలో పనిచేస్తుంది, కానీ దానికి స్వాతంత్ర్యం లేదు. హరే కృష్ణ. చదవండి. చదవాలా ప్రభుజీ? భౌతిక శక్తులు శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞానుసారమే నడుచుకుంటాయని వేదాలు తెలుపుతున్నాయి. చదవండి లావణ్య మాతది. లాస్ట్ ఇది ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు చదవండి. శక్తిని గురించి ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా దానికి ఒక మూలం ఉంటుందను విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. రైట్. దీని ఇస్ ఎ సోర్స్. అన్నిటికీ కూడా ఒక సోర్స్ అనే ఉంటుంది. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఈ ప్రకృతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అదంతా కూడా దర్ ఇస్ ఎ సోర్స్. రైట్. ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ నేచర్. హూ ఇస్ ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ నేచర్? ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ నేచర్ ఎవరండి? కృష్ణ. డౌట్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ కృష్ణ, అంతే. నేచర్, రైట్. అది చెప్తున్నాడు, అహం సర్వస్య ప్రభువు. అహం సర్వస్య అంటే మెటీరియల్ వరల్డ్ అండ్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ రెండింటికి కూడా సోర్స్ ఆయన. ఈ ద సోర్స్ ఆఫ్ బోత్ స్పిరిచువల్ అండ్ మెటీరియల్ వరల్డ్స్. ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ సోర్స్ ఇస్ కృష్ణ, రైట్. రైట్. సో మీరు చదువుతారా అయితే ప్రభు? ప్రభు చదువుతాను ప్రభు. అయితే ఆగండి. అంటే మీతో పాటు ఇంకా మాత మిరేజ్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ నేచర్. ఓకే, అదే ద మిరేజ్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ నేచర్, ద మెటీరియల్. డాక్టర్ సింగ్, దేర్ ఇస్ ఎ సైంటిఫిక్ జర్నల్ కాల్డ్ నేచర్. కాదండి, అది కాదండి. ఏది? ద మిరేజ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. ద మిరేజ్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. యాక్చువల్ గా క్యారెక్టర్ బట్టి చదువుతున్నాము. మీరు శ్రీల ప్రభుపాద లాగా చదవండి. ఇంకోటి ఎవరు, కరందర. ఇక్కడ ఎవరున్నారు? కరందర, శ్రీల ప్రభుపాద, డాక్టర్ సింగ్. ముగ్గురు ఉన్నారులేండి. మూడో వాళ్ళు ఇద్దరు, వేరే వాళ్ళు ఇద్దరు రెడీయా? చదువుతారులేండి, చేయండి మీరు. కరందర తులసి మాత చదవండి.
Geologists study the strata of the Earth's crust to trace out the origin of the Earth. యా శిల ప్రభుపాద ఎవరు చదువుతారు మొదటి? చాలా ఉంటది. శిల ప్రభుపాద చెప్పిందంతా చదవండి. I'll read Prabhuji. యా చదవండి. Srila Prabhupada Prabhuji. తులసి మాధవ్ చదవండి. But these shastra are being created and destroyed at every moment. Now they are one way, and a half an hour from now they will be different. They are Jagat always changing. Krishna states in Bhagavad Gita 8.4, Adhibhutanam Ksharo Bhava. Physical nature is known to be endlessly mutable. Therefore, one cannot find out the source of all energy simply by observing the energy, by energy itself. Now, the Earth's shastra may be black. Strata may be black. Later, they may be white, and then again black. So, the geologists study the black color, then the white color, again the black, and so on. This is called Punah Pusana Charvana, chewing the chewed. Now it is cold. At midday it will be warm, and at night it will be cold again. In this way, the entire material cosmic manifestation is subject to different types of change. Even our bodies are changing. Everything is changing. But what is the eternity behind the change? This is subject of real knowledge. The scientists do not find the eternity, and therefore they are disappointed. They think that the background of everything is void, zero. They think that eternity is zero, and when they are asked where this zero comes from, they say it comes from nothing. So we must ask them, how have the varieties come about? The Vedic conclusion is that variety is eternal, although the changing varieties the scientists study in the material world are temporary. These varieties are shadow varieties. Real variety exists eternally in the spiritual world. So the material universe is like a mirage. Raj, yeah, only Srila Prabhupada answer. Yes, suppose I see water in the desert when there is not water. This is an illusion. Water exists but not in the mirage. Similarly, the material varieties, we see the varieties of enjoyment are like that mirage. We, the living entities, are meant for enjoyment, but we are seeking enjoyment in the false place, in an illusion. We are like the desert animals who run after water in the mirage and eventually die of thirst. They cannot relieve their thirst with such illusionary water. Similarly, we are trying to manufacture many things to satisfy our thirst for enjoyment, but we are being baffled at every turn because material existence is an illusion. Therefore, real intelligence means to inquire, what is reality? Where is the reality? Where is the eternal substance behind the illusion? If we can find out, we can experience real enjoyment. Yeah. తెలుగులో మీరు చదవండి. థ్యాంక్ యూ మాధవి ఫర్ రీడింగ్. తెలుగులో చదవండి ప్రభు మీరు. శిల ప్రభుపాద, నేను కరత్తరా, డాక్టర్ సింగ్ ఎవరైనా మాట్లాడదాం. ఓకే. ఎండమావి లాంటి భౌతిక జగత్తు, భూమి మూలాన్ని తెలుసుకోవడానికి, ఇదే కదా సేమ్ కదా, యా, మిరేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వరల్డ్. భూమి మూలాన్ని తెలుసుకోవడానికి భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞులు భూమి ఉపరితలంపై ఉన్న పొరలను పరిశీలిస్తుంటారు. చదవండి ప్రభు. తేజ ప్రభు. శ్రీల పాదులు. ఈ పొరలు ప్రతి క్షణం ఉత్పత్తి అవుతూ నశిస్తూ ఉంటాయి. అవి ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఉండి అరగంట తర్వాత మరో రకంగా ఉండవచ్చును. అవి భౌతిక జగత్తుకు చెందినవి, అంటే ఎల్లప్పుడూ మార్పు చెందుతాయి అని అర్థం. శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత 8.4లో ఆదిభూతం క్షరోభావ, భౌతిక ప్రకృతి నిరంతరం మారుతుంటుంది అంటున్నాడు. అయితే భక్తి మూలాన్ని తెలుసుకోవడానికి దానినే చూస్తూ ఉంటే చాలదు. ఇప్పుడు భూమి ఉపరితల నల్లగా ఉండవచ్చును, తరువాత అది తెల్లగా మారవచ్చును, తిరిగి అది నలుపునకు మారవచ్చును. ఈ విధంగా భూగర్భ శాస్త్రజ్ఞులు తిరిగి ఎప్పుడో నలుపునే చూస్తారు. దీనినే
పునశ్చర్విత చర్వనామం. పునశ్చర్విత ధర్వనానాం భాగ 7.5 భాగవతం 7.5.30 అనగా రసాన్ని గ్రహించి పిప్పి చేసి తిరిగి దానినే నమలడం అని అర్థం. ఇప్పుడు చల్లగా ఉంది, మధ్యాహ్నం వేడిగా ఉంటుంది, రాత్రికి తిరిగి చల్లగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా కంటికి కనిపించే సమస్త భౌతిక సృష్టి నిరంతరం మార్పులకు లోనవుతుంటుంది. మన శరీరాలు కూడా మారుతూనే ఉంటాయి, ప్రతిదీ మారుతూనే. ఎక్కడ ఇక్కడే ప్రభు మొబైల్ అవుతున్నారా ప్రభు? మొబైల్లో చదువుతున్నా. వచ్చి ఫాస్ట్ గా వచ్చేసి కంప్యూటర్ చూడండి, మన శరీరాలు కూడా మారుతూనే ఉంటాయి. చూస్తున్నారా బ్రో? ఆర్ యు ఏబుల్ టు సీ? నో. మీరు బ్లూ ఐడి లింక్ పెట్టండి దానికి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు చూస్తున్నారా? కనిపించట్లేదు. మధ్యాహ్నం రాత్రికి తిరిగి చల్లగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా కంటికి కనిపించే సమస్త భౌతిక సృష్టి నిరంతరం మార్పులకు లోనవుతుంటుంది. మన శరీరాలు కూడా మారుతూనే ఉంటాయి, ప్రతిదీ మారుతూనే ఉంటుంది. ఈ మార్పుల వెనుక మార్పు లేనిది నిత్యమైనది ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు కనిపెట్టలేరు. కాబట్టి వారు ఆశాభంగం చెందుతున్నారు. అన్నిటికీ మూలం శూన్యమనే వారు అనుకుంటున్నారు. నిత్య వస్తువు శూన్యమని వారి ఉద్దేశ్యం. అంతేకాకుండా ఈ శూన్యానికి మూలం ఏది అని అడిగితే శూన్యమే అని అంటున్నారు. అప్పుడు మనం వారిని ఈ వైవిధ్యాలకు గల కారణం ఏమిటి అని అడగాలి. ఈ వైవిధ్యాలు నిత్యం అని వేదాలు నిర్ణయించి చెబుతున్నాయి. శాస్త్రజ్ఞులు భౌతిక సృష్టిలో పరిశీలిస్తున్న వైవిధ్యాలు తాత్కాలికమైనవి. ఇవి ఛాయాగతమైన వైవిధ్యాలు. ఇంకా పెంచండి. టేకప్ ది పేపర్ పేజ్ పైకి చేయండి. పేజ్ పైకి చేయండి. నాకు కనిపించట్లేదు. నేను డెస్క్టాప్ లో ఐ డోంట్ నో, నాకు ఎట్లా అనిపిస్తలేదు. కొంచెం పైకి చేయండి, పేజ్ పైకి చేయండి. ఓకేనా? ఇంకా పూర్తి. శాస్త్రజ్ఞులు భౌతిక సృష్టిలో పరిశీలిస్తున్న వైవిధ్యాలు తాత్కాలికమైనవి. ఇవి ఛాయాగతమైన వైవిధ్యాలు. నిజమైన వైవిధ్యాలు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉంటాయి. డాక్టర్ సింగ్ మాతో ఎవరైనా చేయండి. అలా అయితే ఈ కనిపించే ప్రపంచమంతా ఎండమావి వంటిదేనా? మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాద, అవును, నీరు లేని ఎడారిలో నీరు ఉందని నేను అనుకుంటే అది భ్రమే కదా. నీరు ఉంటుంది కానీ ఎండమావిలో మాత్రం కాదు. అలాగే సుఖంలాగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు కనబడే వైవిధ్యం ఎండమావి లాంటిది. జీవులందరూ సుఖాన్ని అనుభవించాలనుకోవడం న్యాయమే, కానీ మనం దానికోసం భ్రమతో అది లేని చోట వెతుకుతున్నాము. దాహం వేసిన జంతువులు ఎడారిలో ఎండమావుల వెంట పరిగెత్తి చివరకు మరణిస్తాయి. మనం అలాంటి ఎడారి జంతువుల వంటి వాళ్ళము. ఎండమావులలో భ్రమింపచేసే నీళ్లతో దాహం తీరదు. అలాగే సుఖానుభవం కోసం మనం భ్రమతో అది లేని చోట వెతుకుతున్నాము. దాహం వేసిన జంతువులు ఎడారిలో ఎండమావుల మీ మొబైల్లో నీళ్లతో దాహం తీరదు. అలాగే సుఖానుభవం కోసం మనం అనేక వస్తువులను తయారు చేసుకుంటున్నాము. కానీ అన్ని సందర్భాలలోనూ మనకు ఆశాభంగమే ఎదురవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ కనిపించే ప్రపంచం అంతా ఒక భ్రమ. బుద్ధి అంటే యథార్థమైనది అది అని విచారణ చేయడమే. భ్రాంతి చాటున నిత్య పదార్థం ఎక్కడ ఉందో గ్రహించడమే నిజమైన జ్ఞానం. దానిని గనుక అవగాహన చేసుకుంటే శాశ్వత సుఖాన్ని అనుభవించగలుగుతాము. సో ఏం చెప్తున్నాడండి ప్రభుపాద? ఇల్యూజర్ ఎనర్జీ. ఇల్యూజర్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ మిరాజ్ ఇన్ ద డెజర్ట్. ఎండమావి లాంటి సుఖాలు ఇవన్నీ అని చెప్తున్నాడు. We are searching for happiness at false places. We are searching for happiness in false place.
Yeah, everybody is looking for happiness, but in this material world it's temporary. In nature, temporary in nature. కొంతకాలం ఉంటుంది చెప్తున్నాడు ఎగ్జాంపుల్. హీట్, కోల్డ్, sometimes heat, sometimes cold. Itla every time changing. Even Prabhupada quoting that are changing our bodies also in this material world. But which is తెలుగులో మారనేది శాశ్వతమైనది. ఏంటిది అది? మారదు, శాశ్వతమైనది. దెర్ ఈస్ వన్ థింగ్ మారదు, శాశ్వతమైనది. మారంది ఏంటిది అసలు యాక్చువల్గా? దీన్ని బట్టి చెప్పండి మాతాజీ, చదివిన ప్రభుజీస్ మాతాజీ. మారనేది అండ్ ఎప్పుడు ఉండేది, శాశ్వతమైనది. Is it soul, Prabhuji? క్వశ్చన్ ఏం లేదు, ఇంకే ఆత్మనే. Souls. ఆత్మ అంతే. No, always ever existing is Krishna. Absolute truth. Yeah, అది ఎస్ ప్రభు, మారంది, దట్ ఈస్ దేర్. బట్ మన ఆత్మ కూడా we are changing bodies అంటే ఆత్మ విట్నెసింగ్ ఆల్ దీస్ బాడీస్. దట్ మీన్స్ ఆత్మ అనేది మారదు కదా. చేంజింగ్ బాడీస్ మారుతున్నాయి కానీ ఆత్మ మారదు. ఆత్మ ఈజ్ విట్నెసింగ్ డిఫరెంట్ బాడీస్. ఆత్మ శాశ్వతమైనది, మారనిది. అంటే దాని నేచర్ ఇస్ లైక్ దట్, సచ్చిదానంద విగ్రహ. ఎస్. యా, అనదర్ మార్నింగ్ వాక్, ఫోర్త్ మార్నింగ్ వాక్. నేనే పేర్లు చదువుతాను, మీరు చదవండి, మీరు చేయండి మాతాజీ, నేను చెప్పబోదు. ఓకే, ఇది ఒక ఫోర్త్ మార్నింగ్ వాక్ ఉంది. ఇది కూడా ఇక్కడ పసిఫిక్ మహాసముద్ర తీరం, లాస్ ఏంజల్స్. ఫోర్త్ మార్నింగ్ వాక్ రికార్డెడ్ ఇన్ April 29, 1973. రికార్డెడ్ ఆన్ April, on the shores of the Pacific Ocean near Los Angeles. Srila Prabhupada is accompanied by Dr. Singh, Brahmananda Swami, Karandra Das Adhikari, and its other students, right? So ikkada Puna Mata, you want to do Srila Prabhupada? Yes, Prabhuji. The progress of the asses. గాడిదల పురోగతి అంట. ఎస్. సో మీరు శ్రీల ప్రభుపాద నెక్స్ట్, ఇంకా నేను చెప్తానండి, ఇన్స్టాంట్గా చెప్తాను, వాళ్ళు చదువుతారు. చదవండి. Yeah, the progress of the asses. You're able to see Mataji? Yes, Prabhuji. I thought बोल रहे हैं कि और भी सब लोगों को असाइन करेंगे और ऐसे मैं डायनामिकली हो जाएगा अभी. अच्छा, ठीक है. Everyone is suffering here in this material world, and scientific improvement means that the scientists are creating a situation of further suffering. That's all. They are not making improvements. Bhaktivinoda Thakur confirms this by saying, Moha Janamiya Anitya Samsare Jiva ke Karaye Gadha. By so-called scientific improvements, the scientists have become an ass. Moreover, he is becoming a better and better ass and nothing more. Suppose that by working very hard like an ass, a person builds a skyscraper. He may engage in a lifelong labor for this, but ultimately he must die. He cannot stay. He will be kicked out of his skyscraper because material life is impermanent. Scientists are constantly doing research, and if you ask them what they are doing, they say, oh, it is for the next generation, for the future. But I say, what about your skyscraper? If in your next life you are going to be a tree, what will you do with your next generation then? But he's an ass. He does not know that he is going to stand before his skyscraper for 10,000 years. And what about the next generation? If there is no petrol, what will the next generation do? And how will the next generation help him if he is going to be a cat, a dog, or a tree? The scientists and everyone else should endeavor to achieve freedom from the repetition of birth and death. But instead, everyone is becoming more and more entangled in the cycle of birth and death. Bhave asmin klishaya mananam avidya kama karmabhib. Karmabhihi, yes. Karmabhib. This is a quotation from Srimad Bhagavatam 1.8.35.
Here, in one line, the whole material existence is explained. This is literature. This one line is worth thousands of years of research work. It explains how the living entity is taking birth in this world, where it comes from, where he is going, and what his activities should be, and many other essential things. The words bhave asmin klishaya mananam refers to the struggle for existence. What does this struggle why does this struggle exist? Because of avidya, ignorance. And what is the nature of that ignorance? Kama karma bhi, being forced to work simply for the senses, or in other words, entanglement in material gratification, in material sense gratification. Manasamataji? Student. So it is true that modern scientific research increases the demand of the body. So the scientist is ultimately working to gratify his senses. Yes. One second. I'll record mute 1 second. Yeah, go ahead, Mataji. Yeah. Srila Prabhupada is saying yes. This is very, very important. Kama karma bihi. Being forced to work simply for the senses. In other words, entanglement in material sense gratification. Yeah. So is it true that modern scientific research increases the demands of the body because the scientist is ultimately working to gratify his senses? Yes. So Srila Prabhupada writes, right? Material sense gratification. Chala meaning untadi. Evarani cheppandi, please tell what is the meaning of material sense gratification? Sense gratification. Indriya trupti. Telugulo maatladante indriya trupti. So ఏంటిది? What is the meaning of material sense gratification? Anything done for the pleasure of the body. Body and mind, body and senses. Yeah, that's okay. అట్లాంటిది ఉదాహరణ, example, best example. Eating the best foods for pleasure, having intoxication, eating non-veg foods and all that, and having sexual pleasures. All these things. Yes. Yeah. Living in posh, comfortably. That is also, to satisfy. That is also sense gratification. And cheating others also, Prabhuji. Some people cheating others gives a lot of pleasure. Correct. Yes. తెలుగులో శ్యామలమతయ్య మీరున్నారా? యా, ఇంకా ఎవరున్నారు ఇక్కడ? తెలుగులో మానసమతయ్య తెలుసు మాత ఇద్దరు చేస్తారా మాత? తెలుగులో చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభాకర్. యా, పెట్టాల మాత. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని వారందరూ దుఃఖంలో బాధపడుతున్నారు. విజ్ఞాన శాస్త్ర అభివృద్ధి వలనే మన కష్టాలు మరింత ఎక్కువ అవుతున్నాయే కానీ ఏమాత్రం తగ్గడం లేదు. కష్టాలు తగ్గే విధానాన్ని ఎవరు కనిపెట్టడం లేదు. ఈ విషయాన్ని శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ఇలా ధృవపరించారు. మోహ జనమీయ అనిత్య సంసారే జీవకే కరయ గాథ. ఈ విజ్ఞానాభివృద్ధి వలన ఆ శాస్త్రజ్ఞుడు గాడిదలాగా మారిపోతున్నాడు. అయితే అతడు అంతకు మించి గాడిద అవుతున్నాడు. మంచి గాడిద. అంతకు మించి మరేమీ లేదు. అతడు గాడిద చాకరీ చేసి ఒక ఆకాశాన్నంటే మేడను కడుతున్నాడనుకుందాం. దానికోసం అతడు జీవితం అంతా శ్రమపడిన చివరికి చనిపోక తప్పదు. అతడు భూమి మీద కొద్ది కాలమే జీవించి ఉంటాడు. మానవ జీవితం అశాశ్వతమైనందున అతడు తన ఆకాశహర్మ్యం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు గెంటి వేయబడతాడు. శాస్త్రజ్ఞులు
నిరంతరం పరిశోధిస్తుంటారు. ఏం చేస్తున్నారు అని వారు ఎవరినైనా అడిగితే, ఓ ఇది ముందు తరాల వారి కోసం అని అంటారు. కానీ నేను వారిని ప్రశ్నించేది ఏమిటంటే, మీరు మీ ఆకాశం అంటే మీ ఆకాశ హర్యాల సంగతి ఏమిటి అని నీవు నీ తర్వాతి జన్మలో చెట్టుగా జన్మిస్తా ఆ ముందు తరాలు వారితో నీకేమి పని అని. నిజానికి అతడు ఒక గాడిద. అతడు తన ఆకాశ హార్యం ఎదుట వృక్ష జన్మం ఎత్తి 10,000 సంవత్సరాలు నిలబడిపోతున్న సంగతి అతనికి తెలియదు. ఇంకా అతడి తర్వాత తరం వారి సంగతి ఏమిటి? పెట్రోల్ లేకపోతే ఆ తర్వాత తరం వారు ఏం చేస్తారు? అతడు ఒక కుక్కగానో పిల్లిగానో చెట్టుగానో తర్వాత జన్మలో పుడితే అతని తర్వాత తరం వారు అతడికి ఎటువంటి సహాయం చేయగలరు? శాస్త్రజ్ఞుడే కాదు, ప్రతి ఒక్కరూ జనన మరణాల వలయం నుండి విముక్తి పొందటానికి ప్రయత్నించాలి. అలా కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అంతకంతకు తీవ్రంగా సంసారపు బంధాలలో చిక్కుకుంటున్నారు. భవేస్మిన్ క్లశ్యమానానం అవిద్య కామ కర్మభిః. భగవద్గీత 1.8.35 అనే ఈ యొక్క భగవద్గీత శ్లోకం పంక్తిలో భౌతిక జగత్తులోని జీవ తత్వం అంతా వివరించబడింది. 1000 సంవత్సరాల పరిశోధన సారం అంటే అంతా ఈ పంక్తిలో ఇమిడి ఉంది. అదే నిజమైన సాహిత్యం. జీవుడు ఎక్కడ నుండి బయలుదేరుతున్నాడో, ఈ లోకంలో ఎలా జన్మిస్తున్నాడో, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడో, అతని కార్యకలాపాలు ఏమిటో మొదలైన ఎన్నో ముఖ్య విషయాలు దీనిలో వివరించబడి ఉన్నాయి. భవేస్మిన్ క్లిశ్యమానానాం అనేది ఈ లోకంలోని జీవిత పోరాటాన్ని గురించి వివరిస్తుంది. ఈ లోకంలో జీవిత పోరాటము ఎందుకు కలుగుతుంది? అవిద్య వలన కలుగుతుంది. అవిద్య అంటే జ్ఞానం లేకపోవడం. ఆ అజ్ఞాన స్వభావం ఏమిటి? కామ కర్మభిః అనేది దానికి సమాధానం. అంటే ఇంద్రియాలను తృప్తి పరచడానికి ప్రయత్నించవలసిన అవకాశం కలదు. అంటే ఇంద్రియాలకు తృప్తి చేకూర్చడం వంటి బంధాలలో చిక్కుకోవడం అని అర్థం. శిష్యుడు విజ్ఞాన శాస్త్ర పరిశోధనల వలన భౌతిక వాంఛలు ఎక్కువ కావడం, వాటి తృప్తి కోసం శాస్త్రజ్ఞులు శ్రమిస్తుంచడం నిజమేనా? శ్రీల ప్రభుపాదులు: అవును, నిజమే. యాక్చువల్లీ ఇందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం ప్రభుపాద కోట్ చేశాడు. 1.8.35 భవేస్మిన్ క్లిశ్యమానానం అవిద్య కామ కర్మభిః. అంటే ఏం చేశాడు చూడండి. హియర్ ఇన్ వన్ లైన్ ద హోల్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. అనే ఈ యొక్క భాగవత శ్లోక పంక్తిలో భౌతిక జగత్తులోని జీవిత తత్వమంతా కృష్ణ ప్రభుజీ, I have one meeting now. I'm leaving, Prabhuji. Mother, sure. Please. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mother. Yes. So that's what it is. So here in one line, material existence is explained. 1.8.35. So ఈ శ్లోకం ఒకసారి చూద్దాం, నేను చెక్ చేసి పంపిస్తాను ఆన్లైన్. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. దట్ మీన్స్ మెటీరియల్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. మెటీరియల్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ మీన్స్ ఇంద్రియ తృప్తి. ఇంద్రియ తృప్తి అంటే టు సాటిస్ఫై అవర్ సెన్సెస్. సింపుల్ వర్డ్, టు సాటిస్ఫై అవర్ సెన్సెస్ in different ways. So world jagre and world crisis, ఇది కూడా చదువుదాము. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది మనము. ఎస్, హేమమాతాజీ ప్లీజ్ రీడ్ శ్రీల ప్రభుపాద ఇంగ్లీష్. హరే కృష్ణ. World jugglery and world crisis. It is said in the Vedas, yasmin vignate sarvam evam vignatam bhavati. If one knows the absolute truth, then all other things become known. I am not a PhD,
yet I can challenge the scientists. Why? Because I know Krishna, the absolute truth. Yasmin stitona dukkhena gurunapi vichalyate. If one is situated in Krishna consciousness, then even in the greatest calamities, he will not be disturbed. Bhagavad Gita, 6th chapter, 22nd shloka. Srimad Bhagavatam 1.5.22 declares Avichitortha Kavibir Nirupitoyad Uttama Shloka Gunanuvarnanam. Great personalities have decided that Krishna consciousness is the perfection of life. This kind of knowledge is required. Not that we do some research, come up with a theory, and after 15 years say, no, it is not right. It is another thing. That is not science. That is child's play. Samyukta Mataji, please go ahead. That is how they discover things, by research. And what is the cost of the research? It is a scientific method for drawing money from others. That's all. In other words, it is cheating. Scientists juggle words with plutonium, photons, hydrogen, and oxygen. But what good will people get from this? When people hear this jugglery of words, what can they say? One scientist explains something to some extent, and then another rascal comes along and explains it again, but differently, with different words. And all the time, the phenomena has remained the same. What advancement has been made? They have simply produced volumes of books. Now there is a petrol problem. Scientists have created it. If the petrol supply dwindles away, what will these rascal scientists do? They are powerless to do anything about it. Yeah. Telugu. Mataji. Pallavi Mataji. Hare Krishna. Yeah. Pallavi Mataji. Yeah. చేయండి తెలుగు చదువు చిన్నది ఇది యస్మిన్ విఘ్నతే సర్వమే అది అర్థమొస్తుంది ప్రభుజీ. యస్మిన్ విఘ్నతే సర్వమేవం విజ్ఞాతాం భవతి అని వేదాలలో చెప్పబడింది. ఏ పరతత్వాన్ని తెలుసుకుంటే మిగిలినవన్నీ వాటంతటా అవే తెలుస్తాయో అని దాని అర్థం. నేను విజ్ఞాన శాస్త్రంలో పట్టభద్రుణ్ణి కాకపోయినా ఈ శాస్త్రజ్ఞులను సవాల్ చేయగలను. దీనికి కారణం శ్రీకృష్ణుడు అంటే పరమ సత్యం అని నేను తెలుసుకోవడమే. యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతే. కృష్ణ చైతన్యంలో స్థిరంగా ఉన్న వాడిని ఎంతటి తీవ్రమైన దుఃఖాలు కూడా కలవరపెట్టలేవు. భగవద్గీత 6.22 అవిచ్ఛతోర్ధః కవిభిర్ నిరూపితో యదుత్తమ శ్లోక గుణాను వర్ణనం. శ్రీకృష్ణ చైతన్యం పొందడమే జీవిత సంసిద్ధి అని మహాత్ములు ప్రకటించారు. శ్రీమద్ భాగవతం 1.5.22. అలాంటి విజ్ఞానమే మనకు కావాలి. ఏదో పరిశోధన చేసి మొదట ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి 15 సంవత్సరాల తరువాత దానిని కొట్టివేసి మరొక దానిని ప్రతిపాదించడం విజ్ఞాన శాస్త్రం అనిపించుకోదు. అవి బాల్య చేష్టలు మాత్రమే. శ్యామల మాతాజీ కదా. దెన్ లావణ్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ బాబుజీ. డాక్టర్ సింగ్ మరి ఈ పరిశోధనల మూలంగానే వారు కొత్త విషయాలను కనిపెడుతున్నారు కదా శ్రీల ప్రభుపాదులు. కానీ ఆ పరిశోధనల కోసం ఆ పరిశోధనల కోసం వారు ఎంతో డబ్బు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇతరుల నుండి డబ్బు లాగటానికి అది ఒక తెలివైన పద్ధతి, అంతకు మించి మరేం లేదు. మరో విధంగా చెప్పాలంటే అది మోసం చేయడమే. ప్లూటోనియం, ప్రోటాన్లు, ఆమ్లజని, ఉదజని మొదలైన పదాలతో శాస్త్రజ్ఞులు గారడి చేయడం వలన జనానికి ఎటువంటి లాభం కలుగుతుంది? ఇలాంటి మాటలు గారడిని చూచి జనం ఏమనగలరు? ఒక మూర్ఖుడు ఒక విషయాన్ని కొంతవరకు వివరిస్తే మరొక అజ్ఞానుడైన శాస్త్రజ్ఞుడు వచ్చి ఆ విషయాన్ని మరో మాటలో చెబుతాడు. సమస్య మాత్రం పరిష్కారం అవ్వకుండా అలాగే ఉంటుంది. మరి ఎటువంటి అభివృద్ధి జరిగినట్లు లెక్కలేనన్ని పుస్తకాలు మాత్రం తయారవుతూ ప్రస్తుతం పెట్రోల్ సమస్య ఎదురైంది. శాస్త్రజ్ఞులే దానిని కల్పించారు. పెట్రోలు సరఫరా తగ్గిపోతే
ఈ శాస్త్రజ్ఞులు ఏమి చేస్తారు? దేనిని చేయడానికి వీరికి సామర్థ్యం లేదు. ఓకే. ఎస్. సో ఇందులో కూడా చాలా శ్లోకాలు పాయింట్ చేసిన శిల ప్రభుపాద 1.5.22 కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందడమే జీవిత సంశుద్ధి అని మహాత్ములు ప్రకటించారు. ఈ శ్లోకం నుంచి ప్రభుపాద రాసిన డెఫినేషన్ చూడండి. కృష్ణ చైతన్యాన్ని పొందడమే జీవిత సంసిద్ధి అని మహాత్ములు ప్రకటించారు. అభిచ్యో కవిభిర్ నిరూపితో యదుత్తమ శ్లోక గుణానువర్ణన. కృష్ణ చైతన్యంలో స్థిరంగా ఉన్న వాడిని ఎంతటి తీవ్రమైన దుఃఖాలు కూడా కలవరపెట్టలేదు. అది భగవద్గీత 6.22 లో చెప్తున్నారు. యోగిన 6.22 వాట్ ఇస్ దట్ పల్స్. సో ఇవన్నీ కోట్ చేస్తున్నారు శిల ప్రభుపాద ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్చర్స్. భగవద్గీత, భాగవతం. యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురునాపి విచాల్యతే. కృష్ణ చైతన్యంలో స్థిరంగా ఉన్నవాడిని ఎట్లాంటి తీవ్రమైన దుఃఖాలు కూడా కలవర పెట్టలేదు. రైట్. సో అంతా సైంటిస్టులు వరల్డ్ జగదరి. పెట్రోల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. పెట్రోల్ లేకపోతే ఇంకేం చేస్తారు వాళ్ళు? అన్ని మోటార్ కార్లు అన్ని బంద్ ఇంకా. సో నేచురల్ రిసోర్సెస్ కదా. పెట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రైట్. అరబ్ కంట్రీస్ లో వచ్చేది అక్కడ ఉండే కదా పెట్రోల్ అంతా కూడా. That is also natural resource. That is also from Krishna. Originally, who has created that? The petrol and those oils. Yeah. So now the English. Manasamata, you would like to read Srila Prabhupada. The billion dollar dust కోట్ల డాలర్లు ఖరీదు చేసే చెత్త ప్రోగు. ఈ చెత్త ప్రోగు అంటే డస్ట్ హీప్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఎనీవన్ నో? తెలుసా ఎవరికైనా? డస్ట్ హీప్, చెత్త ప్రోగు అంటే డస్ట్బిన్ అయినా? डस्ट हीप ये बहुत सारे बहुत कचरा उठा के लेके आए वहां से ऐसा. Actually they bought a few stones from moon, no? That's why he's telling, I think, dust heap. अच्छा. वो pile of dust is dust heap. Okay, nice. అర్థం ఇప్పుడు. ఎస్. చంద్రమండలం. ఎస్, దే వెంట్ టు చంద్ర. They landed on the moon planet. And got some dust. That's where Srila Prabhupada. Right, Mata. Thank you. Yes. చదవండి మానసమత. The billion dollar dust heap. Now there is a scarcity of water in India. But what are the scientists doing about it? There is more than enough water in the world. So why don't the scientists bring water where it is urgently required? They should employ irrigation immediately. But instead they are going to the moon, the dusty planet, it make it fertile. So to make it fertile, why don't they irrigate this planet? There are plenty of seawater, so why don't they irrigate the Sahara or the Arabian or the Rajasthani desert? Yes, they say in future we are trying. In their pride, they immediately say, yes, we are trying. In Bhagavad Gita, it is said that when one is engaged in the business of satisfying unnecessary desires, he becomes bereft of all the intelligence. Kamaisthair Krita Jnana. The moon project is childish. Those who aspire to go to the moon are like crying children. A child cries, "Mother, give me the moon." So the mother gives the child a mirror and says, "Here is the moon, my dear son." And the child takes the mirror, sees the moon in it, and say, "Oh, I have the moon." Unfortunately, this is not just a story. Puna Mata, please read. Hare Krishna Mata. Mataji left hand, Prabhuji. Avana? Meer chadanడి. After spending all that money to go to the moon and bring back just a few rocks, the people on the space project decided that there was nothing more to do there. Now they want to go to another planet, but they are short of money. Going to other planets costs millions and billions of dollars. People work very hard while the rascal government takes taxes and spends money unnecessarily. There should be no sympathy when so much hard-earned money comes from the public and is spent so foolishly. Now the leaders are presenting another bluff. Don't worry, we are going to another planet. Now we shall bring more dust. We shall bring tons of dust. Oh yes,
Now we shall have tons of dust. Right. Hema Mataji, please read. They Correct. believe there may be life on Mars. They may believe or not believe. What is the difference? Life exists. Prabhuji, konchu pakadu. Yeah. Here. Life exists here, but people are fighting. So suppose there is life on Mars. There is life on Mars, undoubtedly. But what we will gain from this? Hema Mataji. People are curious to know what is going on there. Interesting. Yeah. That means that for their childish curiosity, they must spend vast sums of money. Just see the fun. And when they are asked to help one of the many poverty-stricken countries, they say, no money. Do you see? See, Prabhupada యొక్క బాధ చూడండి. How he is people work very hard while the rascal government takes taxes and spends money unnecessarily. Scientists ఇదంతా కూడా unnecessarily spend చేస్తున్నారు. There is life is there, already proven in scriptures, but still they won't believe. Unnecessarily spending this taxpayer money. Whoever paid, all the people of this world only paid that money, right? That country, whoever that country, mainly America and Russia only. They are the those countries. They send these satellite, they send these rockets to go other moon planets, and spend a lot of money. So much waste of money is also there. So Prabhupada pointing out, this same money, why don't they use it for money poverty-stricken countries? Good point, no? They are spending nothing. They went to moon planet and they got some dust. What happens after that? This was 60 years back. The Prabhupada time only. 50-60 years back, they landed on moon. What happens? Who are living after 50-60 years of so much research and so much spent money on that research? What happens? Is somebody is living there? Still they are continuing. Still they are making plans to live there. That means this body is not suitable to live there. There are living entities. Srila Prabhupada says there are living entities suitable to that nature, suitable to that environment. Just like fire. In fire also there are some living entities, right? Like that. So these are all childish. Balya chester. Srila Prabhupada is saying balya chester. Yeah, Samyukta Mataji తెలుగు చదవండి quickగా. ఎస్ ప్రభుజీ. $1,00,00,000 ఖరీదు చేసే చెత్త ప్రోబు. ఇప్పుడు భారతదేశంలో నీటి కరువు వచ్చింది. దీని విషయంలో శాస్త్రజ్ఞులు ఏమి చేస్తున్నారు? భూమి మీద మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగానే నీరు సముద్రాలలో ఉంది. అలాంటప్పుడు అవసరమైన చోటికి ఆ నీటిని ఈ శాస్త్రజ్ఞులు ఎందుకు మళ్లించడం లేదు? ఆ నీళ్లను వెంటనే వ్యవసాయానికి ఉపయోగించాలి. కానీ దానికి బదులుగా వీరు చంద్రలోక యాత్ర చేస్తున్నారు. అక్కడి నేలను ఫలవంతం చేయడానికి అక్కడేముంది? ధూళి తప్ప. భూగోళాన్ని వారు సస్యశ్యామలం చేయవచ్చు కదా. సముద్రాలలో గల అంతులేని జలరాశితో సహారా, అరేబియా, రాజస్థాన్ ఎడారులను ఎందుకు సారవంతం చేయడం లేదు అని మనం అడిగితే ప్రయత్నిస్తున్నాము, భవిష్యత్తులో చేయగలము అని సగర్వంగా సమాధానం చెప్తుంటారు. భౌతిక వాంఛలను తీర్చుకునే కార్యక్రమంలో నిమగ్నుడైన వ్యక్తికి జ్ఞానం నశిస్తుందని భగవద్గీత 7.20 చాటుతుంది. ప్రభుజీ చంద్రగ్రహ యాత్ర ఒక బాల్య చేష్ట. అక్కడికి వెళ్ళాలనుకునే వారు ఏడుస్తున్న పిల్లల్లాంటి వారు. చంద్రుడు కావాలని చంటి పిల్లాడు ఏడిస్తే తల్లి ఏం చేస్తుంది? చేతికి ఒక అద్దం ఇచ్చి ఇందులో ఉన్నాడు చూడు అని అంటుంది. ఆ బిడ్డ చంద్రుడి ప్రతిబింబాన్ని అద్దంలో చూసి అది చంద్రుడే అని, ఓ నా దగ్గర చంద్రుడు ఉన్నాడు అని అంటాడు. దురదృష్టవశాత్తు ఇది కథ కాదు. అంత సొమ్ము ఖర్చు పెట్టి చంద్రమండలానికి వెళ్ళి కొన్ని రాళ్లను అక్కడి నుంచి తెచ్చిన తర్వాత అక్కడ చేయదగినది మరేమీ లేదని ఆ పథకం కార్యకర్తలు నిర్ణయించారు. బ్రహ్మానంద స్వామి ఇప్పుడు వారు మరో గ్రహం మీదకి వెళ్లే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. కానీ చాలినంత డబ్బు లేకపోవడం వల్ల ప్రస్తుతానికి విరమించుకున్నారు. ఇది ఇతర గ్రహాల మీదకి ప్రయాణానికి $1,00,00,000 డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది.
ప్రజలు ఎంతో కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును ప్రభుత్వం పన్నుల రూపంలో వసూలు చేసి ఈ విధంగా పనికిమాలిన పనులు ఖర్చు పెడుతుంది. ప్రజల ధనాన్ని ఇలా వృధా చేసే ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు సమర్థించకూడదు. ఇప్పుడు నాయకులు మరో ఎత్తు వేస్తున్నారు. జరిగిన దానికి విచారించకండి. ఇప్పుడు మేము మరో గ్రహం మీదకు ప్రయాణం చేయబోతున్నాము. ఈసారి మరింత ఎక్కువగా టన్నుల కొలది దుమ్మును తెస్తాము. ఓ అలాగే, టన్నుల కొద్ది దుమ్మును మనం తీసుకుందాం. అంగారక గ్రహం పైన జీవరాశి ఉండవచ్చని వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు. వారు నమ్మవచ్చు, నమ్మకపోవచ్చు, రెంటికి తేడా ఏమీ లేదు. ఇక్కడ జీవరాశి ఉంది. వీరు ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుతున్నారు. నిస్సందేహంగా అంగారక గ్రహం మీద కూడా జీవరాశి ఉందనుకుందాము. కానీ దాని వలన మనకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి? అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలని ప్రజలు ఉత్సాహపడుతున్నారు. అర్థం లేని చిన్న పిల్లల కోరిక వంటి దాని కోసం అనంతమైన ధనరాశులను వృధా చేస్తున్నారు. ఎంత పరిహాస పాత్రమైన పనో చూడండి. దారిద్ర్యంలో మ్రగుతున్న దేశాలకు సహాయం చేయమని అడిగితే డబ్బు లేదు అంటారు. చూసారా? Pretty straightforward discussion. ఇంకొక సెక్షన్ చదివి we will close. Right. సాంఖ్య ఫిలాసఫీ అండ్ మోడర్న్ సైన్స్. సాంఖ్య దర్శనం, ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం. సో ప్లీజ్ హెల్ప్ యువర్ సెల్ఫ్ మదర్స్. ఎనీబడి లైక్స్ టు రీడ్? I'll read Sri Palabadu. పల్లవి మాతాజీ. దెన్ హేమ మాతాజీ, మీరు ఆ 2 క్యారెక్టర్లు ఏముంటారు చదవండి ఇంతో పాటు. చదవండి. Sankhya philosophy and modern science. Srila Prabhupada, may we hear a little bit about Sankhya philosophy? There are actually 2 kinds of Sankhya philosophy. The ancient Sankhya philosophy, originally taught by Lord Kapiladeva, and the modern Sankhya philosophy, taught more recently by the atheist Kapila. Lord Kapila's Sankhya explains how to become detached from matter and search out Lord Vishnu within the heart. This Sankhya is actually a process of devotional service. But the modern Sankhya philosophy simply analyzes the material world into its various elements. In that respect, it is just like modern scientific research. Sankhya means to count. We are also Sankhya philosophers to some extent because we count the material elements. This is land, this is water, this is fire, this is air, this is ether. Furthermore, I can count my mind, my intelligence, and my ego. Beyond my ego, however, I cannot count. But Krishna says that there is something beyond the ego, and that is the living force. This is what scientists do not know. They think that life is merely a combination of material elements. But Krishna denies this in the Bhagavad Gita 7.5. ఈ శ్లోకం చదవండి ప్రభుజీ. శ్లోకం సంయుక్త మాతాజీ, మనం ఈ శ్లోకం నేర్చుకున్నాం, చదవండి. ఎస్ ప్రభుజీ. అపరేయం ఇతస్త్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతం మహాబాహో యయేదం ధార్యతే జగత్. Besides this inferior nature, earth, water, fire, ether, mind, intelligence, and false ego, there is a superior energy of mind, which consists of all the living entities who are struggling with the material nature and sustaining the universe. Are both the inferior and the superior energies studied in modern Sankhya philosophy? No, modern Sankhya philosophers do not study the superior energy. They simply analyze the material elements just as the scientists are doing. The scientists do not know that there is spirit soul, nor do the Sankhya philosophers. They are analyzing the creative material elements? The material elements are not creative, only the soul is creative. Life cannot be created from matter, and matter cannot create itself. You, a living entity, can mix hydrogen and oxygen to create water, but matter itself has no creative potency. If you place a bottle of hydrogen near a bottle of oxygen, will they automatically combine without your help? No, they must be mixed. Of course, oxygen and hydrogen are Krishna's inferior energy, but when you the superior energy mix them, then they can become water. సో ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ, కృష్ణాస్ ఎనర్జీ. సుపీరియర్ ఎనర్జీ మీన్స్ ఒక పర్సన్ అంటే ఆ పర్సన్ లో ఉండే ఆత్మ. సుపీరియర్ ఎనర్జీ
అంటే ఆ పర్సన్ ఉన్న మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి ఇవి రెండు కలిపితే వాటర్ వస్తుంది, ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. వాట్ ఇస్ దట్? హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ టు క్రియేట్ వాటర్, రైట్? సో ఏ లివింగ్ ఎంటిటీ, ఏ లివింగ్ ఎంటిటీ అంటే దట్ సుపీరియర్ ఎనర్జీ. లివింగ్ ఎంటిటీ కమ్స్ from Krishna's energy only. It's called superior energy. Can mix hydrogen and oxygen to create water. But matter itself has no creative potency. And matter is there, but ఈ matter ever create చేసింది? Actually, originally ever create చేసింది? Krishna create చేసింది. It's one of the energy called inferior energy that comes from Krishna. Inferior energy. తెలుగులో చేయండి. ఎవరు చేస్తారు తెలుగులో? మనస మాతాజీ, మనస మాతాజీ అండ్ వెన్నెల మాత. యూ వాంట్ టు డూ? యా, మనస మాత మీరు చేయండి. డాక్టర్ సింగ్. సాంఖ్య దర్శనం ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం. సాంఖ్య దర్శనం గురించి కొంచెం చెబుతారా? మీరే చెప్పండి. దర్శనం రెండు శాఖలు. ప్రాచీన సాంఖ్య శాస్త్రాన్ని కపిల భగవానుడు ప్రవచించాడు. ఆధునిక సాంఖ్య శాస్త్రాన్ని నాస్తికుడైన కపిలుడు ప్రవచించాడు. కపిల భగవానుడు బోధించిన ప్రాచీన సాంఖ్యలో ఇహలోకపు చిక్కుల నుండి విడిపడి ధ్యానంతో మన హృదయంలో నెలకొని ఉన్న విష్ణుమూర్తిని చేరే విధానం బోధించబడింది. సారీ మాత, ఇప్పుడు ఇది పూర్తిగా భక్తియుక్త సేవ. ఆధునిక సాంఖ్యం అలా కాదు. ఇది దృశ్య ప్రపంచాన్ని విశ్లేషించి మూల కారణాలను వేరువేరుగా చూపించింది. ఇది ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్ర పరిశోధనలను పోలి ఉంటుంది. సంఖ్యలకు చెందింది కనుక ప్రభు సంఖ్యలకు చెందింది కనుక ఇది సాంఖ్య శాస్త్రం. స్థూలమైన మూల పదార్థాలకు లెక్క వేసి చూపిస్తున్నాము కాబట్టి మనము కూడా కొంతవరకు సాంఖ్య దార్శనికులమే. ఇది భూమి, ఇది నీరు, ఇది గాలి, ఇది నిప్పు, ఇది ఆకాశం అని వివరిస్తున్నాం కదా. అంతేకాక మనస్సును, బుద్ధిని, అహంకారాన్ని వేరుగా లెక్కేసి చెబుతున్నాము. కానీ మన అహంకారాన్ని ఏముందో లెక్క వేసి చూపించలేము. కానీ ఆ అహంకారం పైన మరేదో కలదని శ్రీకృష్ణుడు చెబుతున్నాడు. అదే జీవశక్తి. దీనిని ఈ శాస్త్రజ్ఞులు తెలుసుకోలేరు. మూల ద్రవ్యాల సమ్మేళనమే జీవం అని వారు అనుకుంటారు. ఆ విషయాన్ని శ్రీకృష్ణుడు అంగీకరించడు. దాన్ని భగవద్గీత 7.5లో ఇలా ప్రవచించారు. అపరేయ మితస్వన్యాం ప్రకృతిం విద్ధిమే పరాం జీవభూతాం మహాబాహో ఏయేధం దార్యతే జగత్. మహాబాహుడైన ఓ అర్జున, అవి కాక నా న్యూన్యమైన భౌతిక ప్రకృతి వనరులను ఉపయోగించుకొని జీవులందరితో కూడిన ఉన్నతమైన శక్తి మరొకటి కలదు. ఆధునిక సాంఖ్య దార్శనికులు ఉన్నత శక్తుల గురించి వివరిస్తారా? లేదు. ఆధునిక సాంఖ్య దార్శనికులు ఉన్నత శక్తుల గురించి విచారణ చేయరు. విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు లాగే వారు కూడా పంచభూతాలను వివరించి విభజించుట మాత్రమే చేస్తారు. ఈ రెండు వర్గాల వారికి కూడా వీటిపై జీవాత్మ ఉందనే విషయం తెలియదు. సృష్టికి మూలమైన భూతములను మాత్రమే వారు విశ్లేషించి చూపిస్తారా? స్థూల భూతములో దీనిని సృష్టించలేవు. జీవాత్మ మాత్రమే సృష్టి చేయగలదు. స్థూల పదార్థంలో జీవోత్పత్తి జరగదు. ఆ జీవ పదార్థం తనను తాను సృష్టించుకోలేదు కదా. కూడా జీవాన్ని కలిగిన మీరు మాత్రమే ఆమ్లజని, ఉదజనులను కలిపి నీటిని సృష్టించగలరు. తానుగా దేనిని సృష్టించుకోవడానికి స్థూల పదార్థాన్ని శక్తి లేదు. ఆమ్లజని, ఉదజని పాత్రలను దగ్గరగా ఉంచిన మీ సహాయం లేకుండా అవి కలిసిపోతాయా? లేదు. వాటిని ఇతరులు కలపవలసిందే. సహజంగా అంతే. ఆమ్లజని, ఉదజని అనేవి శ్రీకృష్ణుని న్యూన శక్తులు. మీరు శ్రీకృష్ణుని ఉన్నత శక్తి గలవారు. మీ శక్తి సహాయంతోనే ఆ మూలకాలు కలిసి నీరు కాగలవు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మాతాజీ, ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉండాలి.
See, there are material elements there. So these ఆమ్లజని ఇదని is there. But unless ఒక జీవం ఉన్న వ్యక్తి, ఒక పర్సన్ ఉంటే గానీ ఇది వాటిని సృష్టించలేరు. అట్లా చెప్తున్నారు అనమాట. వీటికి ఇంకొక పాయింట్ ఏం చెప్తున్నారంటే, స్థూల పదార్థము లో జీవోత్పత్తి జరగదు. అంటే ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ తనకు తాను సృష్టించుకోలేదు. ఏది అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు కలపడానికి ఒక వ్యక్తి ఉండాలి కదా, అందుకే అది ఉంటేనే అప్పుడు ఒక వాటర్ లాగా సృష్టించబడుతుంది. అట్లనే ఏం చెప్తున్నారు, సహజంగా అంతే ఆమ్లజని ఉదయం అనేవి శ్రీకృష్ణుని న్యూన శక్తులు, ఇన్ఫీరియర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ కృష్ణ. మీరు శ్రీకృష్ణుని ఉన్నత శక్తి కాదంటే లివింగ్ ఫోర్స్. ఎవ్రీ లివింగ్ ఎంటిటీ అంటాం. లివింగ్ ఎంటిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సోల్ ఆక్యుపైడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ బాడీస్, రైట్? వీ గాట్ హ్యూమన్ బాడీ, వీ గాట్ హయ్యర్ ఇంటెలిజెన్స్. సో వీ గాట్ టు నో, రైట్, దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్ మనం కలిపితే ఇది వాటర్ వస్తుంది అనే విషయము, ఆ ఇంటెలిజెన్స్ మనకు ఉంది. అంటే అది చేస్తే, ఒక వ్యక్తి చేస్తే అది తయారవుతుంది. అంటే దానికి సృష్టించుకోలేదు. సో అవి మీరు శ్రీకృష్ణుని ఉన్నత శక్తి కలవారు కనుక మీ శక్తి సాయంతోనే ఆ మూలకాలు కలిసి నీరు కాగలవు. అంటే ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అన్లెస్ ఒక వ్యక్తి ఇంటర్వ్యూన్ కాకపోతే ఏది కాదు అని. అది అల్టిమేట్ గా. సో మనం ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాము. సో మాతాజీస్ ఈ రోజు చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. భగవద్గీత నుంచి, భాగవతం నుంచి శ్రీల ప్రభుపాద భలే కోట్ చేశాడు. నేను జస్ట్ ఐ మేడ్ ఏ నోట్స్ ఏమేం పాయింట్స్ వచ్చినాయని చెప్పేసి. 3.12 ఈశావాస్య ఇదం సర్వం చెప్తున్నాడు, పూర్ణమదం పూర్ణమిదం చెప్తున్నాడు. తర్వాత భాగవతంలో శ్లోకం చెప్పాడు యాక్చువల్గా ఇన్ కనెక్షన్ విత్ దిస్ డిస్కషన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ లాస్ట్ ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్ లో చదివినప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు యాక్చువల్గా, అపరేయం ఇతస్త్వన్యం ప్రకృతిం విద్ధి మే పరాం జీవభూతం మహాబాహో ఏదం ధార్యతి జగత్. అంటే బిసైడ్ దిస్ ఇన్ఫీరియర్ నేచర్, అంటే భూమి, రాపు, నలభై ఇవన్నీ కూడా ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఈగో, దెర్ ఈస్ ఎ సుపీరియర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మైండ్. సుపీరియర్ ఎనర్జీ అంటే వీఆర్ కమ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ ఓన్లీ, అండ్ సుపీరియర్ ఎనర్జీ అంటే లివింగ్ ఎంటిటీస్, మనమే, మన జీవాత్మలం, which consists of all the living entities who are struggling with material nature and sustaining the universe. అంటే బిసైడ్స్ ది, అంటే భూమి, రాపో, నలో, వాయువు. అంటే ఒక శ్లోకం, అది భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పిందే, 7th chapter లో ఉంటుంది. అది ఎగ్జాక్ట్ వర్స్ గుర్తులేదు. ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్, 7.4 ఎస్ భూమి, రాపో, నలో, వాయు, ఖమనో బుద్ధి రేవచ. ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఈథర్, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఈగో, ఇవన్నీ కూడా ఆల్ బాడీస్ లో ఉంటాయి. ఇవి ఆల్ బాడీస్ లో ఉంటుంది, సోల్ కు కవర్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా. బట్ లివింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఏ సుపీరియర్ ఎనర్జీ అనే చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, ఏ సుపీరియర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మైండ్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ద ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. అంటే ఆల్ ద జీవాత్మాస్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ నేచర్, స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ ద మెటీరియల్ నేచర్, sustaining the universe, struggling, struggle with our mind, struggle with our intelligence, and we cannot know what is good, what is not good, what is eternal, which is not eternal. ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఇవన్నీ మెటీరియలిస్టిక్ వే ఆఫ్ ఉండే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను. బేసిక్గా డివోటీస్ అంటే మనం డివోషనల్ ప్లాట్ఫామ్కి వచ్చినాము అని అంటే we got something, so there is a purpose, we got some purpose, we got to know some understanding about the purpose, what is the human life. దుర్లభ మానుష జన్మ అని చెప్తున్నారు మన స్క్రిప్చర్స్ లో. హౌ టు యూటిలైజ్ దిస్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ అది చెప్తున్నారు. అది అంటే భగవంతుడు ఉన్నాడని నమ్మకంతోనే కదా మనసు అవుతుంది ఇది. సో వి గాట్ సమ్ ఫెయిత్ దట్ దెర్ ఇస్ ఏ సుపీరియర్ పవర్, సుపీరియర్ పర్సనాలిటీ హూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. భగవద్గీత చదువుతున్నాం మనం. అల్టిమేట్లీ చిన్న బుక్స్ లో ప్రభుపాద కోటింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్క్రిప్చర్స్ చూసారు కదా, భాగవతంలో ఈ వర్స్, భగవద్గీతలో ఈ వర్స్ పాయింట్ చేస్తూ డిస్కషన్ చెప్తున్నాడు. ఆ రకంగా మనం ఒక రకం టచ్ చేస్తున్నట్టే భగవద్గీత, జస్ట్ భాగవతం కొంచెం అట్లా. సో ఈ డిస్కషన్స్ నుంచి ఈరోజు దగ్గర ఒక 5-6 సెక్షన్స్ చదివినాము డిస్కషన్స్. ఎవరైనా ఏమైనా 1-2 minutes షేర్ చేసుకోండి మాత యొక్క ప్రభుజీ కానీ. డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ చదివినాం మనం ఇక్కడ నుండి. మినిమం వర్డ్స్, మ్యాక్సిమం సొల్యూషన్, దెన్ సైంటిస్ట్ యాజ్ థీవ్స్, అండ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ నేచర్, the mirage of the material world, the progress of the ashes, world jugglery and world crisis, the $1 billion dust heap,
సాంఖ్య ఫిలాసఫీ అండ్ మోడర్న్ సైన్స్. దగ్గర ఒక 6 sections వరకు discussions. Anybody remember anything? Actually, anybody wants to share by reading? Actually, my humble request is, when we read, try to focus, so we get the benefit of reading. When we focus it, we will get to the point. So manam, yeah, sorry for interruption. అది వాటర్ ఉంది కదా, వీళ్ళు సైంటిస్ట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో అండ్ హ్యావ్ చెకప్ వెదర్ దేర్ ఇస్ లివింగ్ పాసిబుల్ ఇన్ ద మూన్ ప్లానెట్ అండ్ అదర్ ప్లానెట్స్, but they don't know that they can convert sea water into drinkable water, which itself they are not doing. And why are they unnecessarily spending billions of rupees going to other planets and trying to check up whether living is possible there or not? Ani okoti chepparu. It's a very, very important point which can be implemented by governments of the today also. Save money actually, because by undergoing the study of Bhagavatam, they can know that by accepting the truth of the Bhagavatam, they can understand that living in other planets is possible, and simply accept the fact rather than spending thousands of crores of rupees. See, adantha kuda taxpayer money kada. Taxpayer money. And converting water of sea water into drinkable water, which is possible and which is being done in Dubai and some United Arab countries, like where there are deserts, they are making life possible, and so that can be adopted by anybody. That water problem crisis can be averted forever by all countries. Yeah. Nice point. By installing desalination plants. చేయొచ్చు కదా. See, Prabhupada యొక్క మనసు చూడండి. So how he is thinking about, see, life is there in every planetary systems. Unless life is not there, why he created that universe? Thinking about, right? Moon planet is there, sun planet is there, Mars planet is there, different planetary systems are there. Living entities must be there according to that particular environment. Why are we wasting time? Why are they wasting time? Why are they wasting this taxpayer money? The Prabhupada, more understand. Use it for right purpose, right? There are so many poverty-stricken countries. Utilize that money for the welfare of those people. Why don't they use? They are foolish, childish activities. అందుకే తిడతాడు Srila Prabhupada, రాస్కెల్స్ అంటారు ప్రతిసారి. రాస్కెల్స్, ఫూల్స్. దాని వెనకాల ప్రేమ ఉంది. యాక్చువల్ దాని వెనకాల ప్రేమ ఉంది. ఎందుకని చెప్తున్నా, ఎవరైనా ఒకటి అర్థం చేసుకోవడం సైంటిస్ట్ అని అట్లా. అంటే he want to reform the society, modern society. That's what. చూడండి, ఒక టాపిక్ చూడండి, సైంటిస్ట్ థీవ్స్, దొంగ సైంటిస్టులు. వన్ థింగ్ ఒకటి చెప్తే నవ్వుతారు. నువ్వు భాగవతం చదువుతున్నప్పుడు ఒక క్యాంటో దీంట్లో నేను చదివాను నేను. అక్కడ ఇంద్రలోకంలోట 800 కార్స్ పార్క్ చేసే స్పేస్ ఉందంటే. 800 crores పార్క్, 800 crores ఆఫ్ కార్స్ కెన్ బి పార్క్ దేర్. 800 crores. My God, 800 crores of cars అంటే తలుచుకోలేము అసలు. ఇక్కడ మనకి ప్రస్తుతం ఉన్న పాపులేషన్ 800 crores ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్. సో అక్కడ 800 crores of cars పెట్టే పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉందంట అక్కడ. ప్రభుపాద రాసిన పర్పోర్ట్ ప్రభుపాద రాసిన పర్పోర్ట్ లో నేను భాగవతం చదివాను. ఇట్స్ మైండ్ బాగ్లింగ్. See, anything possible. I see, అందుకే we are seeing only temporary pleasures here, but there are in the material sense players only, there are different planetary systems created, Swarga Lokalu, different planetary systems for different sense pleasures. Sorry, కార్లు కాదు, ఎయిర్ప్లేన్స్. సారీ, కార్లు కాదు, ఎయిర్ప్లేన్స్. Okay, that's the thing. Everything is possible in Krishna's creation. That's one thing to know. So anybody likes to share? Thank you for sharing, Teja Prabhu. Matais, anybody please share. Let us wind up another couple of minutes. Chappan Mother, Hema Mataji. I liked one point, Prabhu. ఫస్ట్ ఒక సైంటిస్ట్ వస్తారు, ఒక థియరీ ఇస్తారు, మళ్ళీ 15 years తర్వాత ఇంకొక సైంటిస్ట్ వస్తారు, మళ్ళీ వేరే థియరీ ఇస్తారు. సాఫ్ట్వేర్ మారుతూనే ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ లో మనం చూస్తాం కదా, 2.2, 13.6. సో భగవద్గీత దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఎటర్నల్. ఎప్పటి నుంచో లైక్ అరౌండ్ 5000 years నుంచి ఓన్లీ ఒకటే బుక్ ఉంది ప్రభు, ఒక్క వర్డ్ కూడా మారలేదు. ఎందుకు? ఇది డైరెక్ట్లీ కమ్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. ఇది మారనిది, రైట్? దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్. మనకు పుట్టక ముందు ఉంది, పుట్టినాక మనం అనుభవిస్తున్నాం, చూస్తున్నాం, జస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాం. మనం పోయిన తర్వాత కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఇది పర్మనెంట్ నాలెడ్జ్.
ఆత్మతత్వ జ్ఞానం ఇవంతా కూడా భాగవతం భగవద్గీత. ఆత్మ ఏంటిది, నేచర్ ఆఫ్ సోల్ ఏంటిది, ఆత్మకు ఏది బెనిఫిట్ అవుతుంది, దానివల్ల ఏమవుతామో, మెటీరియల్ లైఫ్ అంటే ఏంటి, స్పిరిచువల్ లైఫ్ అంటే ఏంటి, ఏది కృష్ణుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు మన నుండి, ఆల్ క్వశ్చన్స్ అదే. అందుకే అది శాశ్వతమైన జ్ఞానం అయింది. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ టెంపరీ. మ్యాథ్స్ ఏదో ఒక మనకు ఏదో ఒక జాబ్ కోసం, ఏదో ఒక పట్టా కోసం చదివి ఏదో ఒక జాబ్ కోసం పనికొస్తుంది, అంతేగాని ఏదో మన లివింగ్ మన జీవితాన్ని మేనేజ్ చేసుకోవడానికి సరిపోయే జ్ఞానం. కానీ ఈ ఆత్మతత్వ జ్ఞానం అంటే ఏంది, ఈ ఒక్క లైఫే కాదు. వి పర్మనెంట్లీ go back to it. We permanently stay there with Krishna and divide of all these sufferings, go away from all these sufferings, right? So adi బట్ మనకు తెలిసి కూడా లైక్ ఇప్పుడు ఇఫ్ వి సీ ద చిల్డ్రన్ దే ఆర్ ఫోర్స్ టు స్టడీ ద స్కూల్ బుక్స్ ప్రభు. వి కాంట్ హెల్ప్ ఇట్. మా పిల్లలను కూడా అలానే వస్తుంది అది. అంటే మళ్ళీ ఒక ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఏమవుతారో మళ్ళీ మనం అంటే మనకు అది ఉంటుంది కదా మొత్తం స్పిరిచువల్ ఏదే. యాక్చువల్గా ఉన్నారు డివోటీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు అసలు స్కూల్కే పంపించారు, ఇంట్లోనే హోమ్ స్కూలింగ్ ఏదో చిన్న సబ్జెక్ట్ చెప్పి వాళ్ళకి ఏదో మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్ కొంత ఇచ్చి మొత్తం స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో పాటలు పాడు, భజన్స్, సింగింగ్, చాంటింగ్, ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కుకింగ్ అండ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ ఎ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్. అందులో డైటీ వర్షిప్ అంటే యూజ్ అవర్ క్రియేటివ్ నాలెడ్జ్, creative brain to perform some daily dress stitching. Actually చేయాలంటే ఉంది మాత్రది, కానీ మనం still in my life also I'm not there, I'm still struggling. అంటాం కానీ చెప్పడం ఈజీయే, బట్ ఒక్కసారి ఇన్సెక్యూర్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ లైఫ్ ఎట్లుంటుందో ఏమవుతుంది. కృష్ణ, if you really surrender to Krishna, if you really understand Krishna is going to take care of everything, he will take care definitely. అది రాదు, అది ఇంకా రాదు మనకి, ఇంకా నాకు రాదు, ఇంకా I'm still struggling. Right. Yeah, thank you for sharing, Hemamati. Lakshmi, మన మానస మాతాజీ, సంయుక్త మాత would like to share, Pallavi Mata, then we'll write. Actually 9:06 అవుతుంది. Let us spend a couple more minutes. Anybody wants to share? Next week on Monday only. So we got 2 days break. And Monday onwards మళ్ళీ చదువుదాం. మానస మాతాజీ, పల్లవి మాతాజీ, సంయుక్త, anybody wants to share anything? Then we'll wrap up. ఎగ్జాంపుల్ ఉందిగా ప్రభుజీ, మాతాజీ ఫ్రాగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందిగా ప్రభుజీ. ఫ్రాగ్ అందరూ నాన్ సెన్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అవసరమైంది మాత్రం వదిలేస్తున్నారు ప్రభుజీ. అదే ఫ్రాగ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రాగ్ ఏమనుకుంటుంది, ఆ సౌండ్ మంచిగా సౌండ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది, సడన్ గా పామ చేంజ్ చేస్తుంది, మిడిల్ లైఫ్ కూడా అంతే. మరి మనం మెటీరియల్ హ్యాపీనెస్, సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అట్లనే ఉంటే జీవితం కూడా అట్లనే అని దాని ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా బాగా మీనింగ్ ఉంది మొత్తం యాక్చువల్గా. ఓకే, if you are working under material sense gratification, death will come. ఒక ఫ్రాగ్ ఏదైతే పాము ఎట్లా వచ్చి కప్పను మింగిందో డెత్ కూడా అట్లా వస్తుంది. ఆ స్కై స్క్రాపర్ బిల్డింగ్ లాభం ఏంది, 10,000 సంవత్సరాలు ఉంటావు, బతకవు కదా, ఎంతెంత కష్టపడి జీతాంతం కష్టపడి స్కై స్క్రాపర్ బిల్డింగ్ కడతావు, సడన్ గా డెత్ వస్తుంది, ఏం లాభం, ఏం యూజ్ చేసినావు, ఈ తెలివిని ఎక్కడ పెట్టినావు, అది. సో నెక్స్ట్ లైఫ్ లో యానిమల్స్ లాగా పుడతారని చెప్పారు కదా, పుడతారు అంతే కదా. సో మనకి ఈ నాలెడ్జ్ రావడం వల్ల అట్లీస్ట్ కొంచెం సీరియస్నెస్ వస్తుంది, అరే ఇది చేయాలి, డివోషనల్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇంకొంచెం సాధన మంచిగా చేసుకోవాలి, అట్లా. ఇవన్నీ చదవడం ఎందుకు వస్తాయి, అల్టిమేట్లీ వి ఆర్ టు ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ భక్తి. ఎస్, మనస మాత చెప్పండి, ఎనీథింగ్ టు షేర్. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కలి ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది అంటే, వాట్ ద వర్డ్స్ దే యూజెస్, దేవుడు దిగి వచ్చినా ఎవరు ఏం చెప్పినా నేను వినను, దేవుడు చెప్పినా విన్ను, ఆ మీనింగ్. సో అంటే అది కలి ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉందంటే, దే ఆర్ టేకింగ్ ఇట్, ఆ దేవుడు అంటే ఏంటో ఎవరికి తెలియకుండా దేవుడు దిగొచ్చిందా నేను దేవుడు ఎందుకు దిగొస్తారు, ఎప్పుడు దిగొస్తారు. సో ఎలా ఉంది అంటే ఆ కలి ఎఫెక్ట్ వల్ల వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, అసలు దేవుడు అంటే ఎవరు తెలియకుండా, అండ్ ఇఫ్ ద పీపుల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్, వీళ్ళు నాకు చెప్పేది, నా ముందు పెరిగిన వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్తే నేను వినాలా, దట్ ఈస్ వాట్ దే థాట్ ఇస్, అండ్ దే డోంట్ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఏం చేస్తారు మాత్రం మనం ఎంత వాళ్ళు మార్చలేము, అంతే. వాళ్ళు కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు, ఒకటే సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండి, సావురా నీ బతుకు, అంతే.
అప్పుడు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు చూద్దాం. దట్ ఈస్ వాట్ సి ఐ డోంట్ నో వాట్ మై పాస్ట్ లైఫ్ ఇస్. నా ఫ్యూచర్ లైఫ్ ఏంటో నాకు తెలియదు. నా పాస్ట్ లైఫ్ ఏంటో నౌ ఐ యామ్ హ్యాపీ. అదే ఇవన్నీ ఎస్ మత ఇవన్నీ ఫిలాసఫీలు ఉన్నాయి. ఉన్నది ఒకటే జిందగీ. జిందగీ హిందీ మూవీ కూడా ఉంది, జిందగీ దుబారా నై మిలేగా. ఇప్పుడే ఎంజాయ్ చేయాలి అన్ని, మొత్తం జీవితాంతం ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎంత ఎంజాయ్ ఉంటుంది. సి వాళ్ళు మారరు మతం. అందుకే ప్రభుపాద రాస్తారు మెటీరియలిస్ట్ అంటారు. మెటీరియలిస్ట్ అంటే ఇదే, సాక్రిఫైస్ ఉండదు అన్ని. మెయిన్ 4 కదా, 4 అన్ని ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. మీట్ ఈటింగ్, ఇలిసిట్ సెక్స్, ఇంటాక్సికేషన్, గ్యాంబ్లింగ్. అధర్మంగా ఉంటున్నారు జనాలు అందరూ కూడా. మోస్ట్లీ 99.9% ఆఫ్ ద పీపుల్ వాళ్ళ జీవితం అంతా అధర్మంగానే నడుస్తుంది. ఇంటాక్సికెంట్స్ తీసుకుంటారు, మీట్ ఈటింగ్ ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ ఇలిసిట్ సెక్స్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, గ్యాంబ్లింగ్, సరైన దారిలో సంపాదించరు. ఈవెన్ ఇఫ్ వి ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ లైఫ్ ఉండదు అది అంటే, లాస్ట్ లైఫ్ లో మేము కష్టాలు అనుభవించామా మాకు తెలియదు కదా, చేసామా గుర్తుంటే అప్పుడు మాకు ఆ పెయిన్ తెలుస్తుంది, గుర్తులేదు కదా. దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్గ్యూ విత్ us. ఆర్గ్యూ సార్. మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే మాది, ఒక పులి అనుకోండి, మీరు ఒక పులిగానే పుట్టారనుకోండి, ప్రతిరోజు మాంసాన్ని తిన్నారు, ఆ కాన్షియస్నెస్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఆ పులి లాంటి కాన్షియస్నెస్ మీకు ఇచ్చారనుకోండి, మీరు ఒక్క క్షణం బతకగలుగుతారా? మనిషి రూపంలో ఉంది, మీకు పులి కాన్షియస్ ఇచ్చారనుకోండి, మీరు బతకగలుగుతారా? కాన్షియస్నెస్ అది మనకు, ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అనేది దేవుడు ఇచ్చిన వరం యాక్చువల్గా. మత్తః స్మృతిర్ జ్ఞానం అపోహనం చ. ఫర్గెట్ ఇంకా అన్ని జీవితాల్లో పాడు జీవితాలు, మన గతంలో ఎన్నో జీవితాలు, పాములాగను, కుక్కలాగను, రకరకాల జీవితాలు క్రాస్ చేసుకుంటూ ఈ జీవితానికి వచ్చిన ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అవర్ బాడీస్ వచ్చినాం, కరెక్టే. అవన్నీ నీకు రిమెంబరెన్స్ ఇస్తే మాత్రం ఒక్క క్షణం కూడా ఈ జీవితం బతకలే ఉంది, ఎంజాయ్ చేయాలి. నీకు అయిపోయింది. ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అనేది భగవంతుడు ఇచ్చింది ఒక వరం. మత్తః ప్రభుజీ, ఈ జీవితంలో కూడా మనం తెలుసో తెలియకో ఎన్నో అనుభవిస్తున్నాం. దానికి ఆ కారణంగా కూడా చాలా అనుభవిస్తున్నాం. దాట్ ఈస్ ద టెస్టిమనీ ఆఫ్ వాట్ పాస్ట్ డీడ్స్ వీ హ్యావ్ డన్. సో అంటే జనాలకి ఇప్పుడు కూడా అనుభవిస్తున్నా కూడా అంటే అప్పుడు గుర్తులేదు, కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు అనుభవిస్తున్నాం కారణం తెలియకుండా కూడా చాలా అనుభవిస్తున్నాం. ఆ విషయం ఒకవేళ తెలుసుకుంటే ఐ థింక్ దట్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఫ్యూచర్. అందుకే జనాల దగ్గర ఇప్పుడు మీ మాత చెప్పినట్టు, మాల సమాజ్ చెప్పినట్టు ఓపెన్నెస్ లేదు. నేను తెలుసుకుందాము, అది అందరికి రాదు. అందుకే మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ తప్పతే భగవంతు దగ్గరికి ఎవరు వస్తారు? దే వాంటెడ్ టు నో సంథింగ్. అది కొంచెం ఈ సఫరింగ్ అనే ఒక బాధ అయింది, ఇది నాకెందుకు అవుతున్నాయి, అది నేను ఎందుకు సఫర్ కావాలి, ఈ క్వశ్చన్స్ అందరికి రావు. అందుకే వాళ్ళకి ఇంకా భగవంతుడు అట్లా పెట్టేస్తాడు. వాళ్ళ కాన్షియస్ ఇప్పుడే రాదు వాళ్ళ లైఫ్, వాళ్ళకి దెర్ ఇస్ సమ్ టైమ్. అన్ని జీవులు ఎట్ వన్ పాయింట్ రిక్లెయిమ్ దేర్ ఒరిజినల్ కాన్షియస్నెస్. కొంతమంది ఈ జీవితంలో కావచ్చు, కొంతమంది 10 మిలియన్ లైఫ్ టైమ్స్ కావచ్చు, డిపెండింగ్ అపాన్ కృష్ణాస్. ప్రభుజీ ఇవాళ తెలిసింది, ఈ హ్యూమన్ లైఫ్ ని ఇప్పుడు సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే అంట ఇంకా మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ తర్వాత మళ్ళా హ్యూమన్ లైఫ్ వస్తుందంట. అందుకే చెప్తారు కదా ప్రభు, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారు, దుర్లభ మానుష జన్మ. వి గాట్ దిస్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ వెరీ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ త్రూ డిఫరెంట్ బాడీస్, డిఫరెంట్ లైఫ్స్. అందుకే దుర్లభం, ఇట్స్ వెరీ రేర్. వన్స్ వి గాట్ దిస్ బాడీ, యూటిలైజ్ ఇట్ ఫర్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సంసిద్ధిర్ హరితోషణం, భాగవతంలో వస్తుంది కదా, సంసిద్ధిర్ హరితోషణం. వాట్ ఎవర్ వి యాక్టివిటీస్ వి డూ, అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది కృష్ణ సెంటర్డ్ లైఫ్. సంసిద్ధిర్ హరితోషణం నుంచే ప్రభుపాద రాసుడు, కృష్ణ సెంటర్డ్ లైఫ్, కీపింగ్ కృష్ణ ఇన్ ద సెంటర్ అండ్ డూ పర్ఫార్మ్ యువర్ జాబ్, take time for Krishna, take out some time for Krishna, devotional activities, balance both of them, and your life will become successful కదా. సో అది సంసిద్ధిర్ హరితోషణం కోసమే చేయాలి. అప్పుడే ఆయన ప్లీజ్ అవుతాడు. అప్పుడే మన అందరు ప్రభుపాద రాస్తాడు, కొన్ని లక్షల సార్లు రాస్తాడు, గోయింగ్ బ్యాక్ హోమ్, బ్యాక్ టు గాడ్ అని. ఎవరు ఎలిజిబుల్, ప్రీ రిక్విజిట్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా. అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఓన్లీ కృష్ణుని సేవలో 100% మన కాన్షియస్నెస్ ఫిల్డ్ విత్ కృష్ణాస్ థాట్స్, అంతే మొత్తం ప్యూరిఫై అయినాకనే ఎవరుంటారు బ్యాక్ టు గాడ్ వెళ్ళా. మన వైకుంఠ ప్లాంట్స్ కానీ, స్పిరిచువల్ గోలోక బృందావనం కానీ ఎవరుంటారు ఇంకా ఈ మెటీరియల్ లైఫ్ ఉండదు, అది మొత్తం స్పిరిచువల్ లైఫ్, కంప్లీట్ డెడికేటెడ్
ఒకటే రెండు సార్లు చెప్తాడు భగవంతుడు. ఇది ఒకటి చెప్పి క్లోజ్ చేద్దాం. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు 2 సార్లు చెప్పిన శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సంయుక్త మాత ఇప్పుడు యూ లైక్ టు రిసైట్ దట్ వన్. 2 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. భగవంతుడు 2 సార్లు చెప్పిండు భగవద్గీతలో 2 times. మన్మనాభవ రైట్. 9.34 18.65 అంటే 9వ చాప్టర్ లో ఒకసారి చెప్పిండు. లాస్ట్ వర్స్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ భగవద్గీత 18th చాప్టర్ లో ఒక వర్స్ చెప్పింది 65. 2 సార్లు మధ్యాజీవాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియవసిమే. అంతే. ఇంకోసారి మన్మనాభవ మద్భక్త మధ్యాజీవాం నమస్కురు మామే వైశ్య సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసిమే. ప్రతిజాన్ అంటే ఏం చెప్పండి మాధవి? ఇలా మనం మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రతిజాన్? ప్రామిస్. ఐ ప్రామిస్ యూ. అప్పుడే ఎప్పుడు ఎవరు స్పిరిచువల్ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? ఈ క్వాలిటీస్ ఆల్వేస్ చాంటింగ్, ఆల్వేస్ రిమెంబరింగ్ కృష్ణ, ఆల్వేస్ ద ట్రాన్స్లేషన్ గోస్ లైక్ దిస్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ, obey, offer obeisances to me, worship me. You are my last local, the 1865 says, you are my friend. Because you are my friend, I'll take care. I promise you, I'll take you. Because your consciousness is filled with my thoughts, filled with my activities. You are rendering services to me, then it's my responsibility. I am promising you, I will take you. So my consciousness atla ravalante it's a lifetime practice. Krishna consciousness is either 1 day no 2 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాల ప్రాజెక్ట్ కాదు. ఇది 100 years మన ఉన్నంత కాలం చేసే ప్రాజెక్ట్. So let us do regularly. Yeah, thank you so much. So it's been 9:16. మనం మళ్ళీ మండే కలుద్దాము. Our calls are like Mondays, Wednesdays and Fridays. Let us continue regularly. Please enthusiastically participate. Benefits guarantees benefits. Benefit guaranteed. What is that benefit? You progress in Krishna conscious, you progress in spiritual life. ఆయన పుస్తకాలు చదివితే అంతే. ఇంకా మీరు భక్తులు మారక తప్పదు, భక్తులు అయిపోతారు, శుద్ధ భక్తులు అయిపోతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద కీ జై. శిల ప్రభుపాద కీ జై. శిల గురుదేవ్ కీ జై. నితాయ్ గౌర హరి ప్రేమానందే.